my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. गर्छौं त भन्ने कुरालाई चाहिँ अनि जहिले पनि कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने र प्रोडक्सनलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने काम हामीले गर्छौं हैन त हो हामीले अस्तिसम्म के गरिसकेका थियौं यो हाम्रो चाहिँ यो इक्विलिब्रियम पोइन्टसम्म हामीले उत्पादन के रे हामीले लेबर चाहिँ हायर गरेका थियौं यहाँ तिमीहरु देख्न सक्छौ अब हामी यो अस्ति the optimal employment of labor can also be explained by the help of the diagram. हामी यहाँ के देख्यौं सप्लाई अफ लेबर र डिमान्ड फर लेबर को इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स मा हामीले चाहिँ के गर्यौं लेबर चाहिँ इम्प्लोय गर्यौं र यो लेबर इम्प्लोय गर्दा फेरि टोटल हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सनमा पर्ने असरको क्याल्कुलेसन हामी चाहिँ के गर्छौं न्यूमेरिकल एनालाइसिस मा गर्छौं त्यो कुरा अहिले हामी पछि जब यो डबल भेरिएबल्स को कुरा गर्छौं अनि त्यसपछि टु भेरिएबल्स को कुरा गर्छौं त्यसपछि हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौं है त देखिन्छ शेयरिङ देखिरहेछ नि हेलो हजुर सर देखिरहेछ हामी अस्ति यो सम्म गएका थियौं हैन त ल मैले यो पठाइदिन्छु इमेल चाहिँ कसैले पठाउनु भएको छैन भने अझै पनि पठाउनुस् म च्याट बक्समा हेर्छु नत्र भने साथीहरुसँग चाहिँ लिने है म यो चाहिँ डकुमेन्ट सबै पठाइदिन्छु ओके अब हामी जाउँ आज हामी जाँदै छौं ऑप्टिमम यूज और एम्प्लॉयमेंट अफ टु भेरिएबल्स इनपुट्स लाई चाहिँ प्रोड्युसर्स इक्विलिब्रियम भन्छौं जसलाई हामी म्याक्सिमम इक्विलिब्रियम पोजिसन पनि भन्दछौं त्यसैले एउटा रैशनल प्रोड्युसर जहिले पनि के हुन्छ yes a rational producer always seek to maximize the profit for the profit maximization the firm seeks to minimize the cost of production for producing a given quantity of the output or maximize output for the given level of cost outlays किनभने हामीले चाहिँ प्रोडक्सन प्लानिङ गर्दाखेरि के गरे हुन्छौं भने एउटा निश्चित इयरको लागि कति कस्ट अफ प्रोडक्सन लगाउने र कति आउटपुट चाहिँ प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स गर्छौं र त्यसै भित्र पनि हामीले चाहिँ कति त कुन लेभलको प्रॉफिट गेन गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जति पनि त्यो प्लान गरे अनुसार पनि कस्टमा मिनिमाइज गरेर प्रोडक्सनलाई म्याक्सिमाइज गरेर हामी के गर्छौं भने प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्नतिर जान्छौं त्यसो गर्दा हामी के गर्छौं भने डिफरेंट अल्टरनेटिभ द choices of particular combination of factors or inputs depend upon the technical possibilities. Technical possibilities means technical capabilities, whatever you have in the process of productions, where you can maximize the level of inputs. Sorry, outputs there by minimizing the water inputs level of cost. Essentially, inputs used for production of the particulars. You can see, yes, you can see with the help of various numerical facts there. Now, the theory is based on the following assumptions there. You can see the assumptions. Just a minute. Assumptions. Optimum use of employment of two variables depends on the following assumptions there. First, the producer is rational. It means that he has good plan for his productions. Yes, for the specific period of time. And yes, and he or she seeks to maximize the profit there. And second assumption is the producer uses two inputs, labor and capital. जति पनि हामी चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ युज गर्छौं त्यो सबै लेबर अन्तर्गत हामी क्याल्कुलेट गर्छौं र जति पनि क्यापिटल बाहेकका अरु सबै अनि के गर्छौं इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं त्यो क्यापिटल अन्तर्गत गर्दछौं. Third, the price of the both inputs, labor and capital, is fixed or constant in the market because it is the perfect competitive market where all these things are fixed. And next, all units of inputs are homogeneous, means equally productive. है जति हामी युनिट्स युज गर्छौं उनीहरुको प्रोडक्सन क्यापेबिलिटी चाहिँ एउटै हो भन्ने बुझ्छौं. The total cost or money outlay is given, means you are doing the planning work and therefore the cost or whatever you are going to spend for the production is already
Yes, given. And there is existence of perfect competitive in the market, means the market is driven by the what? Demand and supply phenomena. And where there is the equilibrium, and then that is the situation where price is determined. And there exists isoquant map in case of output and maximization, output maximization, and family of isocost line in case of cost minimizations. Okay? Both of them are properly exist in the market or in our production situations, in our productions. Now, based on all these what their assumptions there, based on these assumptions, we can see the following conditions there. Equilibrium condition. दुईटा equilibrium conditions हुन्छन्. एउटा भनेको के हो? First order condition, necessary condition is isoquant must be tangent to isocost line. हामी तल हेर्छौं figure मा. The other words, in the other words there, the slope of isoquant should be equal to slope of isocost line. Therefore, slope of isoquant is equal to slope of isocost line, which is equal to what? Yes, marginal productivity of labor is divided by the wage rate, and marginal productivity of capital is divided by the rate of cost. Your cost rate भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? कुनै पनि cost मा capital मा use भएको per unit rate भन्ने बुझ्छौं. र second order conditions, you can see there sufficient condition हो त्यो भनेको के हो? Isoquant must be convex to the origin, है? Isoquant must be convex to the origin. त्यो position प्राप्त नभएसम्म हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? Equilibrium condition obtain हुँदैन. Therefore, there are two approaches to explaining the optimum use of input, which are given below. You can see the figure what we already explained here in our numerical facts there. This is the maximization of output for a given cost outlay. हामी यहाँ के देख्छौं? OX axis मा units of labor देख्छौं र OY axis मा के देख्छौं? Units of capital देख्छौं. अब हामी के देख्छौं? isoquant curve IQ1, IQ2, IQ3 देख्छौं र हाम्रो चाहिँ बजेट लाइन के हो? AB हो. बजेट लाइन के हो रे? AB हो. अब हामी कुन पोजिसनमा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छौं त भन्यो भने ई पोइन्टमा हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छौं. त्यो ई पोइन्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा किन छौं भन्यो भने हामी यदि हेर्यो भने हुन त यो पनि हाम्रो चाहिँ आइसोक्वान्ट हो. त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं? के नम्बर अफ क्यापिटल र एल नम्बर अफ लेबर खर्च गर्छौं अनि के युज गर्छौं, एम्प्लोय गर्छौं. एन मा गयो भने के नम्बर अफ क्यापिटल, एल नम्बर अफ चाहिँ के गर्छौं? लेबर युज गर्छौं. तर दुईटै कन्डिसनले हामीलाई सेटिस्फाई गर्दैन. किन सेटिस्फाई गर्दैन भने हामीले अघि नै भनिसक्यौं, हाम्रो चाहिँ आईक्यू कर्वले भनेको आइसोक्वान्ट कर्वले हाम्रो बजेट लाइनको कुन पोइन्टमा कन्भेक्स गर्छ र इक्विलिब्रियम बनाउँछ हो. त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? चुज गर्नुपर्छ र त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो. त्यसले यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो? मैक्सिमम लेभल अफ आउटपुट पोइन्ट हो बाइ युजिङ द व्हाट? लेबर एन्ड क्यापिटल्स भेरी परफेक्टली, है, भेरी परफेक्टली. यदि हामी IQ3 प्रोडक्सन गर्न खोज्यौं भने हामीसँग के छैन? बजेट छैन. बजेट छ र हाम्रो बजेट त एबी लाइन हो नि, हैन र? हो. IQ3 उत्पादन गर्न हामी सक्छौं? सक्दैनौं. वी क्यान नट. अनि हामी चाहिँ IQ1 उत्पादन गर्न खोज्यौं भने के हुन्छ? IQ1 उत्पादन गर्न खोज्यौं भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? बजेट लाइन त एबी छ. हामीले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्ने हुन्छ. अहिले नेपालको बजेट जस्तै. अहिले हामी नेपालको बजेट सुन्दै छौं, जम्मा-जम्मी 28-29% मात्रै खर्च भयो रे. बाँकी कति? झन्डै 70% बजेट चाहिँ बाँकी रह्यो. हो त्यस्तै हुन्छ. यो IQ1 गर्यौं भने. IQ3 गर्यौं भने बजेटले पुग्दैन. हामी त्यस्तो चाहिँ गर्दैनौं. किनभने we are doing a planned and efficient work. Therefore, we always try to maximize the output by using the very effective combination of labor and capital at equilibrium point. Okay? Hey, you understand? बुझिन्छ हैन? Okay. Now next,
नेक्स्ट पोजिसन भनेको हाम्रो के हो भने अघि हामीले भनेका थियौं हाम्रो बजेट लाइनहरु यहाँ चाहिँ कतिवटा छन् 3टा बजेट लाइन छन् A1 B1 A2 B2 A3 B3 छन् तर हामीले फेरि पनि के गर्दैनौं भने बजेट लाइन चाहिँ A3 B3 भनेको त म्याक्सिमम बजेट लाइन हो नि त हामीसँग तर अनि चाहिँ A1 B1 चाहिँ मिनिमम बजेट लाइन पनि हो तर हाम्रो चाहिँ उत्पादन चाहिँ कुन लेभलमा हुन्छ भन्दा फेरि पनि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ किन हुन्छ भने हामीले जबसम्म आइसिओ कस्टलाई आइसिओ क्वान्टसँग इक्वलाइज गर्दैनौं त्यति बेला हामी प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न सक्दैनौं त्यसैले हाम्रो चाहिँ के हुनु छ भने मिनिमाइजेसन कस्ट फर गिवन लेभल अफ आउटपुट वी हैव टु चूज द व्हाट equilibrium condition. That equilibrium condition is obtained at point E where L1 number of labor and K1 number of what their capital units of capital yes has been employed in our production, isn't it? है त्यसैले हामी बजेट हुँदाहुँदै पनि फेरि हामी के गर्छौं अघि हामीले चाहिँ बजेट अनि हामी के हेर्यौं भने हामीसँग बजेट फिक्स थियो आइसिओ क्वान्ट डिफरेन्ट थिए तर यहाँ चाहिँ बजेट डिफरेन्ट छ तर चाहिँ हाम्रो आइसिओ क्वान्ट चाहिँ फिक्स छ त्यसैले हो यो आइसिओ क्वान्ट लेभलमा यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा उत्पादन गर्छौं भन्ने कुरा हो र हामीले जहिले पनि हाम्रो प्रोडक्सनमा यी दुईटा कुरालाई चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ र हाम्रो अर्को काम भनेको के हो भने डेरिभेसन एक्सपान्सन पाथको कुरा गर्नु भने हामी उत्पादनमा हाम्रो एक्सपान्सन पाथको कुरा गर्यौं भने जहिले पनि के हेर्नु पर्छ भने हाम्रो बजेट र हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ आउटपुट चाहिँ आइसिओ क्वान्ट कर्व चाहिँ के हुनु पर्छ ग्रेजुअली इन्क्रिज हुनु पर्छ यु क्यान सी हियर एक्सपान्सन पाथ हो यो ओपी एक्सपान्सन पाथ हो हामी के देख्छौं यहाँ A1 B1 हुँदा फेरि IQ1 प्रोडक्सन भएको थियो तर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन केमा फर्ममा अर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के गर्यौं हाम्रो क्यापेबिलिटी इन्क्रिज गर्यौं यसको अर्थ A2 B2 लेभलमा इम्प्रुभ गर्यौं भन्नुको अर्थ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन पनि के भयो IQ2 भयो त्यसै अझै धेरै चाहिँ हामी के गर्न सक्यौं हाम्रो क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्यौं भने हाम्रो प्रोडक्सनले के माग्छ भने IQ3 चाहिँ के गर्छ भने प्रोडक्सन चाहिँ माग गर्छ त्यसैले हाम्रो बजेट पनि यहाँ के गरेको छ इन्क्रिज भएको छ र हाम्रो चाहिँ के छ आउटपुट पनि इन्क्रिज भएको छ आइसिओ क्वान्ट कर्व पनि इन्क्रिज भएको छ यो ओभरअल कम्बिनेसन्सलाई जब हामी के गर्छौं एडजोइन गर्छौं र भनेको जोइन गर्छौं कनेक्ट गर्छौं यी सबैले चाहिँ के गर्छ भने इट इज जोइनिङ द एक्सपान्सन पाथ इज जोइनिङ द व्हाट डिफरेंट कैपेबिलिटीज different increasing capabilities of the production of a firm. If you are a very effective manager or CEO of a company, then you always seek for this expansion path. है जहिले पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको बजेटलाई पनि इन्क्रिज गर्न सक्ने आउटपुटलाई पनि इन्क्रिज गर्न सक्ने गर्दा फेरि इम्प्लोयमेन्ट पनि इन्क्रिज गर्न सक्ने र क्यापिटल पनि इन्क्रिज भएको अवस्था रहन्छ त्यो सिचुएसन भनेकै प्रोस्पेरिटी सिचुएसन हो अफ योर कम्पनी है त्यसैले यु हैव टु ट्राई फर दिस पर्पस जहिले पनि तिमी हामीले ट्राई गर्ने भनेको यही सिचुएसन ट्राई गर्नुपर्छ ओके एट दैट टाइम यु विल बी अ भेरी पपुलर सीईओ अफ ए म्यानेजर अफ ए कम्पनी or you are there production company तिम्रो आफ्नै कम्पनीमा पनि जब तिमीले सबैलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ मैले चाहिँ बजेट पनि बढाउन सकिरहेको छु मैले प्रोडक्सन पनि बढाउन सकिरहेको छु मैले प्रॉफिट पनि बढाउन सकिरहेको छु त्यसैले आई एम भेरी मच ह्याप्पी भन्ने बित्तिकै अरूले पनि तपाईको प्रोडक्सनलाई चाहिँ हेर्छन् तपाईको प्रोडक्सनको क्यापेबिलिटीको इभ्यालुएसन गर्छन् एन्ड दे स्टार्ट टु वाट दे फलो यु है हामीलाई फलो गर्न सुरु गर्छन् यु क्यान सी दैट therefore your aim should be what there very much impressive what obtaining of the expansion path. Do you understand? Kura bujhyo hai? Okay. Bujhe sir. Thank you. Now learning curve. See the learning curve. Learning curve is defined. जब हामी चाहिँ long run production मा जान्छौं त्यतिखेर हामी चाहिँ के गर्छौं भने डिफरेन्ट अवरोहहरु चाहिँ के गरेका हुन्छौं पार गरेका हुन्छौं. We are there. Yes, always suffer sometimes where there very much problem, sometimes very much prosperity, but our concern is how to increase the level of output by minimizing the level of cost of productions. Therefore
At that time, you can learn the various things there. Therefore, this learning curve swing, the learning curve is defined as the curve that shows the decline in average cost of production with rise in cumulative total output over time. Nico, over time, for a certain period of time, in the long run, you will able to decline the average cost by improving your cumulative output there. Okay? त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ learning curve. Therefore, as firms gain experience in production of a commodity or service, their average cost of production declines there. Therefore, learning curve shows what level of average cost has been declining by increasing the cumulative total output. That kinds of what their explanations, that kinds of record, and that kinds of what their records drawing curve is showing the what their learning curve. Therefore, the learning curve can be expressed with the following algebraical, just like equations there. Therefore, here you can see there C is equal to cost is equal to A Q to the power B. A Q to the power B, you can see there, taking log on both sides of the equation. First, we can get log C is equal to log A into QB. त्यो भनेको के हो? Or log C is equal to log A plus log QB हो. या यसलाई पनि फेरि हामी के गर्छौं? यसलाई हामी चाहिँ डेरिभेसन लिन्छौं. यसको अर्थ लग लिन्छौं. त्यसो गर्दा log C is equal to log A plus B log Q हुन्छ. यो सिचुएसन्समा हामीले चाहिँ लर्निङ कर्भ चाहिँ प्राप्त गर्छौं. यसको अर्थ भनेको के हो भने we are trying to minimize our cost of production. It means average cost is declining in the over a period of time due to the increasing level of total output from our very successive capability to use the available resources very perfectly, very promptly, yes, very much what effective plannings there. Therefore, our learning curve, you can see the learning curve here. This learning curve is showing what there? Yes, the things what we have already discussed there. Therefore, in the long run, you can see there, yes, cumulative total output is 300. At that time, our average cost is what? Only 100. हेर त हामीले चाहिँ कुनै बेला चाहिँ 100 युनिट चाहिँ उत्पादन गर्नका निम्ति 400 चाहिँ के त एभरेज कस्ट खर्च गरेका थियौं भने हामी चाहिँ एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्यौं कि यस्तो क्यापेबिलिटी हामीले गेन गर्यौं कि हामीले चाहिँ 100 युनिट्स अफ एभरेज कस्ट लगाउँदा फेरि पनि कति त 300 क्युमुलेटिभ टोटल आउटपुट गेन गर्न सक्यौं हो. यो सबै कम्बिनेसन्सलाई हामी के भन्छौं? लर्निङ कर्भ भन्छौं. You have to know all these things. You have to calculate all these things very promptly, very successively in your production. What there? Yes, areas. हामी चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन एरियामा पनि कसरी हामी यो कस्टलाई जसरी यहाँ 500, 500, 400, 300, 200, 100 कसरी एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने र कसरी चाहिँ क्युमुलेटिभ टोटल आउटलेलाई चाहिँ के गर्ने इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुराप्रति हामी चाहिँ ओरी हुनुपर्छ. हाम्रो प्लानिङ हुनुपर्छ. हाम्रो जतिखेर पनि सोचाइ हुनुपर्छ. You have to see the dream and then you can see the good profit in your company or organizations. Okay, this is known as what there the average curve, average learning curve. A learning curve is showing the what there minimization of average cost and maximization of the cumulative output in the long run. Okay. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Mature. So, अघिको स्लाइड्समा थियो नि सर, C equals to A multiplied by Q to the power B. A भनेको के, B भनेको के हो सर? हैन, यो हाम्रो प्रोडक्सन प्यारामिटर्सहरु हो. हाम्रो प्रोडक्सन राख्छौं नि कस्टमा, कस्टहरु. अनि त्यसको चाहिँ के त्यसले के डिनोट गर्दैन? आई मिन त्यो त फर्मुला पछि क्याल्कुलेसन गर्ने बेला युज हुन्छ होला नि त हैन? हो, हुन्छ. A भनेको के हो? B भनेको के हो? हैन, A र B दुईटै प्यारामिटर्सहरु हुन्. त्यो प्यारामिटर्समा हामीले के कस्ट लगाउँछौं, हामी त्यो भन्दा धेरै पनि हुन सक्छन् हैन. लर्निङ कर्भले हामीलाई चाहिँ अहिले दुईटा कुराको मात्रै हामी टु भेरिएबल्सको कुरा गरिरहेका छौं. A भनेको लेबर र B भनेको क्यापिटल हुन सक्छ.
या तपाईँ हामीले चाहिँ जुन प्यारामिटर राखेर त्यहाँ भेरिएबल चेन्ज गर्छौँ त्यसैलाई लिएको हो है। भेरिएबल जे पनि हुन सक्छ के अरे प्यारामिटर्सहरू चाहिँ हाम्रो प्यारामिटर्सलाई चाहिँ केले यहाँ डिनोट गरेको ए र बीले हो। ए र बीले के डिनोट गर्यो, हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ए र बी कुन लेभलमा चेन्ज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के गरेको हो, डिनोट गरेको हो है। ओके सर, थ्यांक यू सर। अब लर्निङ कर्भ कन्टिन्यू, सिग्निफिकेन्स अफ लर्निङ कर्भ। यो लर्निङ कर्भ हामीलाई किन चाहियो त भन्यो भने the significance or importance or usage of learning curve are as follows है। First, it helps to make pricing decisions and production strategies है। It helps to make pricing decisions and production strategies there। प्राइस चाहिँ कति डिटरमाइन गर्ने हो र प्रोडक्सन कुन लेभलमा अब्टेन गर्ने हो भन्ने कुराको चाहिँ के त डिसिजन गर्नका निम्ति चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। Second, it helps managers to improve their ability in forecasting production cost based on projected cumulative output. Okay? It helps us to forecast our production and cost and our cumulative output, from which we also are there calculate the profit. Next, it helps to determine the long run competitive strategy there. अब हाम्रो प्रोडक्सनमा हाम्रो स्ट्र्याटेजी भनेको त लङ रन हुन्छ। अब लङ रन प्रोडक्सन हामी 5 वर्षको लमानौं प्लानिङ गर्यौं या 10 वर्षको प्लानिङ गर्यौं भने हामी त्यो 5 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ हाम्रो प्लान इयरमा चाहिँ कुन लेभलमा चाहिँ हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन खर्च गर्छौं र अनि त्यसपछि गएर कुन लेभलको आउटपुट गेन गर्छौं र हामी त्यतिखेर एभरेज कस्टलाई कसरी डिक्लाइन गर्न सक्छौं भन्ने कुराको लङ टर्म स्ट्र्याटेजी बनाउनका निम्ति के गर्छ, सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दा फेरि हामी चाहिँ अरूको तुलनामा हामी जति यो हामी प्लानिङ गर्न सक्छौं त्यति हामी चाहिँ विनिङ हुन्छौं। It helps to choose production techniques. It helps you to choose the techniques of production means what conditions would be what they followed there. Labor intensive techniques of production or capital intensive techniques of production. You have to calculate all these things. Labor intensive वा बढी लेबर लगाएर काम गर्दा फेरि हामीलाई चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ कि अनि लेबरलाई घटाएर बढी चाहिँ क्यापिटल युज गरेर चाहिँ हामी टेक्नोलोजी युज गरेर अरु कुराहरु युज गरेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्दा फेरि हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ। त्यो कुराको एनालाइसिस हामी के गर्छौं, यो लर्निङ कर्भको टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा फेरि गर्छौं र हामी यो सबै कुरा के गर्छौं, सिम्पल एक्सेल कर्भमा पनि राख्न सक्छौं र माथिको लगारिदम थ्योरीलाई चाहिँ युज गरेर पनि गर्न सक्छौं। त्यहाँ हामी चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौं भन्दा लेबर र क्यापिटल्सको अल्टरनेटिभ सिग्निफिकेन्सहरु हामी हेर्छौं र लेबर र क्यापिटल्सको युजलाई चाहिँ कुन बढी युज गर्दा अनि कुन कम युज गर्दा फेरि प्रोडक्सन चाहिँ हाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्न सक्छौं। ओके, त्यसैले it is very important if you are a planner of your other company, you are a CEO, then you have to be very much clever about to what they analyze the learning curve है। यो लर्निङ कर्भको बारेमा एनालाइज गर्नका निम्ति र अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन्सलाई एनालाइज गर्नका निम्ति, क्वान्टिटी आउटपुट बढाउनका निम्ति, क्युमुलेटिभ आउटपुट बढाउनका निम्ति हामी जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने आफ्नो प्लानलाई चाहिँ अनि अगाडि राखेर हामी कम्प्युटरमा हामी यो सबै के त फर्मुलालाई अगाडि राखेर हाम्रो त्यो डिसिजन हेरिरहेका हुन्छौं। त्यसैले प्रत्येक 3 महिनामा दिइने के त हाम्रो चाहिँ जति पनि 3 महिनाको रिपोर्ट हुन्छ नि, त्यो रिपोर्टहरु चाहिँ त्यो टोटल क्युमुलेटिभको के हुन्छ, एउटा चाहिँ माइक्रो चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ। यस, हामी यो डाइरेक्ट प्रोडक्सनमा लगाएर युज गर्नुपर्छ। ओके, because you are CEO of a company, you are a manager of a company, then you should do now empirical estimation of short run cost function. Short run cost function भनेको हामी के बुझ्छौं, in short run we can change few level of cost of productions there where there is the fixed cost remains the constant हैन। short run cost function भन्ने बित्तिकै भेरिएबल कस्टलाई चेन्ज गर्छौं, फिक्स्ड कस्टलाई चाहिँ यथावत राखेर के गर्छौं, हामीले प्रोडक्सन चाहिँ एनालाइसिस गर्छौं। therefore empirical estimation means estimation of economic variables based on experiment or real data. Empirical estimates of cost functions are essential for many managerial decision purposes there.
Therefore, the most common method of estimating short-term cost function is regression analysis. हामी regression analysis हेर्छौँ. त्यो regression analysis हामी अहिले चाहिँ न्युमेरिकलमा गर्छौँ. Whereby total variable costs are regressed against output and other few other variables such as inputs, prices, and operating conditions during the time period when size of the plant is fixed there. Size of the plant is fixed हुन्छ, जहाँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ र त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ के त फिक्स कस्टलाई चाहिँ यथावत राखेर हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ फंक्शन सर्ट टर्म कस्ट अफ फंक्शन चाहिँ के हुन्छ त्यसको एनालाइसिस र त्यसको एस्टिमेशन्सलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ न्युमेरिकल एस्टिमेसन अफ सर्ट टर्म कस्ट फंक्शन. अब हामी सर्ट टर्म कस्ट फंक्शनलाई चाहिँ जब हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भनेको अर्थ लङ रनमा त ती सबैको जोड हो नि त आखिर. त्यसैले त्यो चाहिँ गर्न हामी के गर्छौँ जब सर्ट टर्म प्रोडक्सन फंक्शन्सलाई हेर्छौँ कस्ट फंक्शनलाई हेर्छौँ त्यसपछि त्यसैको सम टोटल नै लङ रन हुने भएकोले it is very important when you understand the short term cost function, then you understand the long run cost function very easily, where there is only change the what their fixed cost. The fixed cost मात्रै change हुने हो. अब हामी the cost functions can be expressed as C cost is equal to function of what? Function of quantity output into x1, x2, x3, x4, xn. जति पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने उत्पादनमा लाग्ने सबै कस्टहरुलाई चाहिँ x1, x2, x3 मा चाहिँ हिसाब गर्छौँ हो. ल मानौ ल्यान्डमा लागेको कस्ट यति हो, लेबरमा लागेको कस्ट यति हो र अनि त्यस्तै गरेर अनि इन्ट्रेस्ट यति हो. यो सबै हिसाब गर्दा फेरि हाम्रो जति टोटल आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो त कस्ट हुन्छ. त्यसैले द इक्वेशन्स अफ द इक्वेसन वुड बी एस शेप्ड कस्ट कर्व्स. है यो इक्वेशन्सको हामी चाहिँ यदि हामी एनालाइसिस गर्यो भने एस शेपमा आउँछ. त्यसैले टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको के हो? टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको हाम्रो जति पनि ए भनेको मानौ लेबरमा खर्च गरेको त्यससँग आउटपुट मल्टिप्लाई गरेपछि आएको हिसाब, त्यसपछि बी, त्यसपछि सी, यी सबै तीनटा जति पनि चाहिँ भेरिएबल्सहरुमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं हामी क्वान्टिटी अब्टेन गर्छौं. त्यसको आधारमा चाहिँ प्राप्त भएको टोटल भेरिएबल कस्ट हो. या यो क्वान्टिटी फर्स्ट क्वान्टिटी, सेकेन्ड क्वान्टिटी, थर्ड क्वान्टिटी प्रोडक्ट गर्दा फेरि हामीले लगाएको ए बी सी अमाउन्ट अफ हो लेबर एन्ड क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हो है. त्यसैले यहाँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ टोटल केमा आउँछ हिसाब? टोटल हाम्रो चाहिँ सम टोटल रुपीजमा आउँछ. त्यसैले हामी यी सबैको त्यो त टोटल भेरिएबल कस्ट हो. यो टोटल भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु ए इन्टु क्यू भनेको फर्स्ट प्रोडक्सनमा, सेकेन्ड प्रोडक्सनमा, थर्ड प्रोडक्सनमा जति पनि हामी चाहिँ युज गर्छौं त्यो नै हाम्रो के हो टोटल भेरिएबल कस्ट हो. अब एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको के हो? यसलाई सबैलाई हामीले के गर्छौं क्यूले के गर्छौं डिभाइड गर्छौं. टोटल भेरिएबल कस्टलाई जब क्वान्टिटी आउटले डिभाइड गर्छौं त्यतिखेर के हुन्छ एभरेज भेरिएबल कस्ट हुन्छ. त्यो भनेको के भयो त a plus b cube plus c cube स्क्वायर भयो. अब मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त? मार्जिनल कस्ट भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ व्हाट टोटल कस्ट हो. अब हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ जे थियो त्यसलाई हामी के गर्यौं यहाँ के गर्यौं भने मार्जिनल कस्ट भन्ने दिदिदेखि द रेट अफ चेन्ज अफ टोटल कस्ट गर्यौं र त्यो गर्दा फेरि हामीले चाहिँ यहाँ डेरिभेटिभ लिन्छौं र त्यसो गर्दा फेरि हाम्रो सिचुएसन भनेको इन्टु क्यूब र त्यस अनुसार हामीले हिसाब गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ कति आयो भने यहाँनिर हामी मार्जिनल कस्ट गर्दा फेरि त्यो माथिको फर्स्टलाई चाहिँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्क्वायर प्लस सी क्यूलाई चाहिँ के गर्यौं भने डेरिभेटिभ गर्यौं भनेको change of quantity divided by change in quantity गर्यौं. change in what variable cost by change in quantity गर्यौं. त्यसो गर्दा फेरि हामीले डाइरेक्ट चाहिँ यहाँनिर के गर्यौं यो भनेको यहाँ चाहिँ यो सिचुएसनमा हेर है यो सिचुएसनमा हामीले चाहिँ change in d by dq गर्यौं है. change in quantity by change in हाम्रो चाहिँ variable cost divided by change in quantity गर्यौं. change in variable cost by change in quantity गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो के आयो त हिसाब
a plus 2b cube plus 3c square हुन्छ। यो d है डेरिभेटिभ अफ tbc गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो आएको हो। यहाँ हामीले के गरेका थियौं, यदि यसलाई हामी चाहिँ d अनि मल्टिप्लाई बाइ a क्यूब प्लस b क्यूब स्क्वायर प्लस c क्यूब गर्यौं र त्यसको तल चाहिँ के गर्यौं d क्यूब गर्यौं। यो d क्यूब गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हिसाब के आयो त a plus 2b क्यूब plus 3c स्क्वायर। यहाँ हामीले चाहिँ एक स्टेप छोडेका छौं। यसलाई हामी यसलाई के गर्न सक्छौं, चेन्ज इन क्वान्टिटी टोटल भेरिएबल कस्ट है, क्वान्टिटी भेरिएबल कस्ट बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी गरेर यो हिसाब आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ है। यसलाई बुकमा चाहिँ सिरियली दिएको पनि छ। नाउ इफ टोटल भेरिएबल कस्ट इज लिनियर, यदि टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ लिनियर भयो भने टीबीसी इक्वल टु के हुन्छ, a प्लस b क्यूब हुन्छ र टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुन्छ, a प्लस b क्यूब हुन्छ। अब हामी चाहिँ एबीसी, अब एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुन्छ त त्यतिखेर भन्यो भने a प्लस b क्यूब को डिवाइडेड बाइ के हुन्छ, q हुन्छ हैन त हो। त्यो भनेको के हो, a बाइ q प्लस b हो, किनभने q र q त यहाँ गयो है, a को तल q बाँकी नै रह्यो, यहाँ q त q गएर के भयो त, यसको तल त q ले डिवाइड गरेका थियौ नि त। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अवस्था के आयो, a अपन q प्लस b आयो। अब मार्जिनल कस्ट भने के त भन्यो भने फेरि मार्जिनल कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यो के गर्यौं, टोटल भेरिएबल द रेट अफ चेन्ज अफ टोटल भेरिएबल कस्ट बाइ dq हो। टोटल भेरिएबल कस्ट a प्लस b क्यूब छ, त्यसलाई हामी चेन्ज है, चेन्ज a प्लस b क्यूब बाइ d क्यूब गर्दाखेरि के आउँछ भने यसको चाहिँ सोलुसन b आउँछ। हामी यहाँ के गर्यौं रे, mc इक्वल टु के गर्यौं, फेरि सुन त टोटल भेरिएबल कस्ट है, यहाँनिर चाहिँ टोटल चेन्ज इन टोटल भेरिएबल कस्ट बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी आउटपुट गर्यौं। त्यो भनेको के हो भने चेन्ज इन टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको a प्लस b क्यूब छ डिवाइडेड बाइ q गर्यौं, डिवाइडेड बाइ d क्यूब गर्यौं र चेन्ज इन क्वान्टिटी गर्यौं। त्यसको चाहिँ सोलुसन के आउँछ, b आउँछ। एकपटक हेर, इट इज यस, इट इज भेरी मच क्लियर। जसरी हामी यहाँ चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिवाइड गर्दा मार्जिनल कस्ट आएको थियो, त्यस्तै यहाँको टोटल भेरिएबल कस्ट लिनियर सिचुएसनमा चाहिँ एस सेफ्टमा चाहिँ हामी यो पोजिसन आयो, लिनियर सिचुएसनमा चाहिँ a प्लस b क्यूब हुन्छ र यसको चाहिँ मार्जिनल कस्ट चाहिँ b हुन्छ है। त्यसैले अघि हामीले खोजेका प्यारामिटर्सहरू a र b यहाँ छन्। यहाँ एक स्टेप जम्प छ, एकपटक बुकमा पनि राम्ररी हेर्नु। ओके, त्यसलाई हामी चाहिँ मार्जिनल कस्ट निकालेको। मार्जिनल कस्ट इज द रेट अफ चेन्ज अफ टोटल भेरिएबल कस्ट हो हैन र एभरेज भेरिएबल कस्टको कुरा गर्न पर्दाखेरि। अब हामी जाउँ एम्पिरिकल एस्टिमेसन अफ सर्ट टर्म कस्ट फंक्सनमा। हामीले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ प्राप्त गर्छौं। स्टेप चाहिँ यस्तो हुन्छ, अघि हामीले भनेका थियौं है, र टोटल भेरिएबल कस्टको सिचुएसन है, फर्स्टमा चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्टको स्टेप छ र हामी टोटल भेरिएबल कस्ट यहाँ लिनियर छ र लिनियर हुँदाखेरि के छ, हामी यदि हेर्यौं भने यो लिनियर कस्टमा पनि हामी यो सुरुको सिचुएसन इक्विलिब्रियम सिचुएसन्सको र लास्ट इक्विलिब्रियम सिचुएसनको यो अवस्था हेर्यो भने लगभग इक्वल देखिन्छ, रेन्ज अफ आउटपुट अब्जर्भेसन्स। त्यस्तै हाम्रो मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्टको सिचुएसन त जहिले पनि हामी पहिले नै पनि भनिरहेका थियौं, मार्जिनल कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्टको सिचुएसन भनेको जहिले पनि एभरेज भेरिएबल कस्टलाई मार्जिनल कस्टले के गर्छ, मिनिमम पोइन्टबाट के गर्छ, इन्टरसेक्ट गर्छ र त्यो पोइन्टबाट मार्जिनल कस्ट चाहिँ वुड बी भेरी ग्रेटर देन द एभरेज भेरिएबल कस्ट। हाम्रो यो सिचुएसन हुन्छ भनेको हो। र अनि जब हामी लङ रन आउटपुटमा चाहिँ के गर्छौं, एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ यसरी पहिले चाहिँ घट्दै गएर पछि एउटा सिचुएसनमा चाहिँ एउटा लिनियर कन्स्टेन्ट पोजिसनमा चाहिँ प्राप्त गर्छौं। र यतिखेर मार्जिनल कस्ट भन्दा एभरेज भेरिएबल कस्ट वुड बी लिटल बिट हाई है। यो सिचुएसनहरु आउँछ है हाम्रो प्रोडक्सनमा भनेको हो। ओके, दिस इज द नेचर अफ द कर्व व्हेन यु एनालाइज। हामीले जब डेटा लिएर एनालाइज गर्छौं त्यतिखेरको कर्वहरुको सिचुएसन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको मात्रै सिकाउन खोजेको हो यहाँ। ओके, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै त होइन, लगभग यस्तै हुन्छ भनेको हो है। नाउ नेक्स्ट,
अब हामी हेरौँ एम्पिरिकल एस्टिमेसन अफ सर्ट रन कस्ट फंक्सन we can see shape of the short run cost function अघि हामीले माथि हेरिसक्यौं त्यहाँ three different specification of cost function are cubic, quadratic and linear तीनटा सिचुएसन हुन्छन् र each represents a possible shape of the cost curves. The economist after collecting and adjusting the data will use one of these specifications to measure the relationship between cost and output. माथिका मध्ये कुनै एउटा रिलेसन्सलाई चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौं कुन रिलेसनमा हामी छौं भन्ने कुरा चाहिँ जब डाटालाई एनालाइसिस गर्छौं त्यो डेटालाई हाम्रो एक्सेलले त के गर्छ डेटालाई चाहिँ जब पुट गर्छौं त्यतिखेर कर्भ त पुट इन कर्भ भन्ने बित्तिकै पठाइदिहाल्छ हामी त्यो कर्भहरु हेर्दाखेरि माथिको अवस्थाहरु प्राप्त गर्छौं त्यसैले यहाँ हामीले चाहिँ अदर स्ट्याटिस्टिकल फंक्सन कुड बी इम्प्लोयड देयर द कर्भ डगलस प्रोडक्सन फंक्सन फर एक्जाम्पल कर्भ डगलस प्रोडक्सन फंक्सन युज गर्दाखेरि हामी त्यो प्राप्त गर्छौं बट द थ्री शेप्स आर द ones most frequently encountered in statistical studies that is cubic, quadratic or linear यी तीनटा पोजिसनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अब्टेन गर्छौं जनरली हाम्रो प्रोडक्सन सिचुएसनमा भनेको हो त्यसैले हामीले जब यी सबै कुरा अनि प्रोडक्सनको कुरा गर्यौं सिंगल भेरिएबल प्रोडक्सन गर्यौं हामी चाहिँ सबै चाहिँ धेरै लङ रन प्रोडक्सनको कुरा गर्यौं डबल भेरिएबल युज गरेर कुरा गर्यौं त्यस्तै हाम्रो कस्टको कुरा गर्यौं र जब यी सबै कुरा गरिसकेपछि हाम्रो मेन रोल भनेको के हुन्छ भन्दा यी सबैको कम्बिनेसनलाई के छ त भनेर डेटा एनालाइसिस हुन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ रियल चाहिँ प्र्याक्टिकल बेसमा चाहिँ यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ रियल प्र्याक्टिकल बेसमा युज गर्ने भनेको के हो भने त्यो भनेको न्यूमेरिकल्स हो न्यूमेरिकल एनालाइसिस हो न्यूमेरिकल एनालाइसिस सिचुएसन्सलाई हामी ट्याकल गर्ने हो त्यो कुरालाई अब हामी के गर्छौं डिफरेंट एक्जाम्पलहरुले भेरिफाई गर्छौं Now we are going to discuss the numericals. Number one, you can see here. Yeah, हामी हेर्न सक्छौं कि the demand curve for a labor in the market is W. Okay, your demand curve W is 120 minus 2L, and supply curve of labor is W is equal to 3L. Okay, supply curve चाहिँ determine equivalent level of employment and wages है अब डिटरमाइन गरौं अब हामीलाई के कुरा दियो त यहाँ गिवन डिमान्ड कर्भ फर लेबर इज कति छ W इक्वल टु 120 माइनस 2L छ अनि सप्लाई कर्भ अफ लेबर कति छ हाम्रो यो भन्दा बढी हुन सक्दैन त्यो भनेको कति हो W इक्वल टु 3L छ We know that the equilibrium level of employment is determined at the point where demand for labor and supply of labor becomes equal. Therefore, demand for labor is equal to supply for labor. A demand for labor, हाम्रो चाहिँ equation के छ? W is W D is equal to 120 minus 2L छ र नि DL supply for labor is equal to कति छ भन्दा 3L छ. अब हामीले चाहिँ equilibrium चाहिँ employment चाहिँ अनि र वेज रेट पत्ता लगाउनु छ अब हामी हेरौं डिमान्ड फर लेबर इक्वल टु लेबर फर सप्लाई फर लेबर इक्वल टु 120 माइनस 2L इक्वल टु 3L अब हामी यसलाई के गर्यौं 3L माइनस 3L यसलाई जता लगे पनि हुन्छ माइनस 5L इक्वल टु माइनस 120 आयो इट्स इक्वल टु L इक्वल टु 24 आयो हो वेज रेट त हाम्रो कति आयो भने लेबर चाहिँ कति इम्प्लोय भएको रहेछ 24 रहेछ अब वेज रेट के हो त भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने वेज रेट अब यो पर आवर पनि हुन सक्छ पर डे पनि हुन सक्छ इक्वल टु 3 इन्टु L हुने भयो किनभने सप्लाई अफ लेबर त यति भएको हो त्यसैले 3 इन्टु 24 इक्वल टु रुपीज 72 त्यसैले हेन्स इक्विलिब्रियम लेभल अफ एम्प्लॉयमेन्ट इज 24 एन्ड वेज रेट इज व्हाट 72 त्यसैले हामीले के गरिछौं यहाँ भने 24 जना लेबर चाहिँ कति त भन्दा 72 रुपीज का दरले या डलर का दरले स्टर्लिङ पाउन्ड का दरले हामी चाहिँ के गरिछौं एम्प्लोय गरेछौं हाम्रो प्रोडक्सनमा भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ है दिस इज फर्स्ट अब यो इट इज इजी अब यो त अलिकति सजिलो छ अब हामी नेक्स्टमा जाउँ अलिकति एडभान्समा से देखिन्छ नि है बुझ्या छ अघिको कुरा
अघिको कुरा बुझिया छ नि सर बुझेको छ अब यो पोजिसन चाहिँ अब हामीले ठ्याक्कै हामीले युज गरेका सिचुएसनहरूलाई युज गरेका छौँ अब हेर्नु है एक्सरसाइज 2 let us suppose a firm produces quantities of a commodity Q per day and the number of labor to be used is Q is equal to 60L minus 2L square. The firm sells the commodity at price rupees 50 per unit so that its marginal revenue is rupees 50. Marginal revenue pani kati cha 50 cha. The wage rate of a labor is rupees 200 per day. Now our concern is how much labor should the firm hire in order to maximize profit. Profit maximize गर्न एउटा फर्मले अब कति लेबर चाहिँ युज गर्छ त हायर गर्छ त अब हामीलाई दिएको प्रोडक्सन फंक्सन के हो 60L minus 2L square हो हामीलाई यो दिएकै छ माथि त्यस्तै अर्को दिएको कुरा के हो price of the product P is equal to rupees 50 दिएको छ अर्को marginal revenue of the labor पनि यहाँ चाहिँ कति दिएको छ marginal revenue or labor 50 दिएकै छ अनि त्यस्तै गरेर अर्को दिएको कुरा हामीलाई के हो wage rate चाहिँ per day wage rate of the labor per day चाहिँ 200 दिएको छ अब हामीलाई सोध्यो के भने how much labor should be firm hire in order to maximize the profit यो सिचुएसनमा के हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि now we know that marginal revenue productivity of the labor is equal to के हुन्छ भने marginal revenue into marginal productivity of the labor हुन्छ अब marginal productivity of labor पहिला निकाल्नु पर्यो marginal revenue त हामीसँग माथि नै छ 50 छँदैछ नि त हैन र छ अब marginal productivity of labor भनेको त के हो भन्दा यो माथिको जुन क्वान्टिटी छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभ लिनुपर्छ अब यसो गर्दा फेरि के भनेको हो भने marginal productivity of labor is equal to change in quantity by change in the number of labor हो equal to के हो भन्दा माथिको इक्वेसनलाई हामीले डेरिभेटिभ लिने हो अब डेरिभेटिभ लिँदा फेरि के आयो भने हामीले L into 1 हुन्छ त्यसैले 60 into 1 60 नै भयो अनि यो चाहिँ 2 चाहिँ के हुन्छ पावर चाहिँ के हुन्छ यो बेस सँग मल्टिप्लाई हुन्छ भन्नुको अर्थ 4L भयो या अरु धेरै कुरा जानु पर्दैन यो डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ is equal to 60 minus 4L बुझिया छ कुरा यहाँनिर बुझ्ने है यहाँ हामीले के गर्यौं यो माथिको इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ लियौं डेरिभेटिभ लिँदा फेरि यो L को पावर 1 भएकोले 60 into 1 भयो 60 भयो यहाँ चाहिँ L को पावर 2 भएकोले 2 into 2 4 भयो L चाहिँ रह्यो है किनभने एउटा 2 पो यहाँ ल्याएको एउटा L त यहाँ बाँकी नै छ नि त एउटा लेबर हो त्यसैले हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर कति आयो भने 60 minus 4L आयो अब हाम्रो चाहिँ फर्मुला के हो भने हामीले भन्यौ त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर है मार्जिनल रेभेन्यू यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भयो हो यो मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर MRPL इक्वल टु हामीले यहाँ फर्मुला पहिले नै डिराइभ गरिसकेका छौं त्यो भनेको मार्जिनल रेभेन्यू इन्टु मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हो त्यो भनेको मार्जिनल रेभेन्यू यहाँ 50 पहिले छँदै छ अर्को मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ हाम्रो यो अघि आएको यो चाहिँ के हो इक्वेसन हो अब यसलाई हामी चाहिँ के गर्यौं यहाँ राख्यौं इन्टु गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं अब यो भनेको कति हो भन्यो भने हेरौं त यो भनेको त अनि यसको चाहिँ सल्युशन्स कति हो भने 60 minus 4L भनेको 3000 भयो minus 50 into 4 is equal to 200L भयो यो त हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भयो त्यो चाहिँ जहिले पनि केसँग बराबर हुन्छ भन्यो भने मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी लेबर त जहिले पनि एउटा वर्करको वेज रेट सँग चाहिँ के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ त्यसैले मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल टु W हामीलाई कति दिएको छ र यहाँ वेज रेट 200 दिएको छ है यहाँ 200 यो दुईटा रिलेसन चाहिँ सम्झिनु पर्छ कन्ठै गर्नुपर्छ भने पनि हो है अब यसको अर्थ मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल टु वेज रेट हुन्छ हामी पहिले नै हामी यो के गरिसकेका छौं प्रमाणित गरेका छौं त्यसैले यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ हामीसँग कति आयो 3000 minus 200L is equal to 200 और हामी यसलाई के गर्यौं सल्भ गर्ने क्रममा L is equal to कति आयो 14 आयो त्यसैले thus the firm should hire
14 units of labor for profit maximization. है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनको लागि कति 14 युनिट्स अफ लेबर चाहिँ उले युज गर्न सक्छ भनेको हो है। यहाँ कुनै समस्या छ त छैन है? लो यस हजुर छैन। Okay, thank you. Now we go for next example. The production function, हाम्रो production function जसरी हामीले गरेका थियौ नि कप डगलस production function यहाँ ठ्याक्कै लागू हुन्छ यहाँ। The production function of a firm is given by Q is equal to 20k to the power 0.5 भनेको k to the power lambda भने पनि भयो हो। अनि L to the power beta हेर त k to the power lambda भनेको 0.5 L to the power beta भनेको 0.5 त्यसको चाहिँ त्यति चाहिँ के भयो युज भयो। Suppose the quantity of capital is fixed. Capital is fixed, that is 800. If the wage rate is ₹20 and price of output is 3 per unit, determine the optimal use of labor inputs once. Right? Determine the optimal use of labor inputs. Optimal situation चाहिँ के हो? Optimal situation मा हामी के गर्छौं है हामी त्यतिखेर हामी marginal revenue मा जान्छौं। See there, हामी solutions given production function हामीलाई यहाँ दिएकै छ हेर। production function कति छ? Q is equal to 20k to the power 0.5 L to the power 0.5. Wage rate भनेको 20 दिएको छ हामीलाई। प्राइस चाहिँ ₹3 per unit दिएको छ र क्वान्टिटी अफ क्यापिटल युज चाहिँ कति छ? यहाँ त क्यापिटल इज फिक्स, इट इज व्हाट 100 छ। But we know that हामीलाई थाहा छ पहिला हामी के निकालौं भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने कति छ? डिटरमाइन द अप्टिमल युज अफ लेबर युनिट भन्ने फेरि लेबरलाई निकाल्ने हो। अब हामी मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी इज इक्वल टु लेबर इज इक्वल टु के हो? चेन्ज इन क्वान्टिटी बाइ चेन्ज इन लेबर हो। अब हाम्रो चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको कति हो? चेन्ज इन क्वान्टिटी हामीलाई दिएको छ, क्वान्टिटी त दिएको छ नि त। हामी यसको हामी चाहिँ के गर्छौं? डेरिभेटिभ लिन्छौं। अब हेरौं है डेरिभेटिभ। यो भनेको 20k to the power हामी चाहिँ के गर्दै छौं? प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर को कुरा गरिरहेका छौं। त्यसैले we are changing the what is changing the quantity with respective to what? Respective to labor. त्यसैले हामी लेबर लाई चाहिँ चेन्ज गर्दै छौं। त्यसैले 20 plus k to the power 0.5 यही राख्यौं र अनि अब जब हामी चाहिँ के जान्छ 0.5 अनि यो हाम्रो 0.5 L to the power 0.5 चाहिँ हाम्रो के छ भन्यो भने हाम्रो डेरिभेटिभ लियौं यहाँ र त्यो 1 ले 1 आयो र अब हामी चाहिँ यो के गर्छौं? यो हाम्रो चेन्ज इन क्यापिटललाई हामी चाहिँ के गर्छौं? अनि ओभर गर्दा फेरि माथि लैजाँदा फेरि -1 भएर जान्छ र त्यसको चाहिँ सल्युसन के हुन्छ? हामी डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौं। -0.5 हुन्छ किनभने अघि त्यहाँ -1 0.5 पहिले नै थियो। त्यसैले गर्दा 10। अब यहाँ हामी के गर्यौं? यहाँ यो 20 लाई के गर्यौं? यसको चाहिँ डेरिभेटिभ ल्यायौं। त्यो भनेको के 0.5 इन्टु अनि 10 गर्यौं, सरी 20 गर्यौं, त्यसको अर्थ 10 हो। त्यो अनि के 0 to the power 5 अनि इक्वल टु L - 0.5 गर्यौं है किनभने यसको चाहिँ 0.5 - 1 भनेको 0.5 हो। र यसो गर्दा फेरि 10 इक्वल टु के आयो भने k to the k by L हामीले पहिले नै सल्युसन गरिसकेका छौं। MPL निकाल्दा फेरि त्यो भनेको 0.5 आयो, दुईटैको कमन। यो चाहिँ L को पावर माथि जाँदा फेरि अनि इक्वल टु 10 k to the power L भयो। यहाँ when k इक्वल टु कति छ? 100 हामीलाई चाहिँ दिएको छ। के क्यापिटल त यहाँ दिएको छ नि त 100। अब हामी के गर्यौं? 10 हामी त्यसको ठाउँमा क्यापिटलको ठाउँमा 100 राख्यौं, त्यसको पावर ओभर L छँदै छ। यो भनेको के हो भन्यो भने यो भनेको अनि 10 को स्क्वायर भनेको के हो? 10 नै हो। 10 * 10 कति भयो? 100 भयो हैन र? हो है 10 को 100 को स्क्वायर ओभर गर्दा फेरि यसको चाहिँ 10 स्क्वायर हो यो भनेको। त्यसको लागि हामी चाहिँ के गर्यौं? 10 लियौं। 10 * 10 100 गर्यौं टु द पावर सरी बिलो L छँदै छ हाम्रो
त्यसपछि हामी के गर्यौं वी नो दैट मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरलाई चाहिँ के गर्यौं प्राइस अफ आउटपुट जे छ त्यसलाई चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर माथि आएकोलाई चाहिँ के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं पर युनिट प्राइस के छ पर युनिट प्राइस चाहिँ हामीलाई पहिले नै दिएको छ 3 पर युनिट प्राइस अफ आउटपुट पर युनिट प्राइस यहाँ चाहिँ 3 छ त्यो गर्यौं त्यसले के गर्यौं हाम्रो माथि आएको इक्वेसनलाई चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हो यो आएको त्यसलाई चाहिँ के गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं त्यो गर्दा फेरि कति आयो त 300/L आयो अब 300/L आइसकेपछि यसको सल्युसन्स गर्दै गयौं हेरौं अनि फर अप्टिमल युज अफ लेबर मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल टु वेज रेट हुन्छ वेज रेट हामीलाई दिएको छ अब मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हामीले अघि आएको हाम्रो इक्वेसन गर्दा फेरि यो आएको हो र वेज रेट 20 यहाँ दिएको छ र यसो गर्दा फेरि अब हामी के गर्यौं यहाँ L इज इक्वल टु √L इज इक्वल टु 300/20 भयो है क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यौं यहाँ त्यो भनेको के हो L इज इक्वल टु 15 आयो यहाँ किनभने यसले 20 ले 30 लाई गरेको 15 आयो अब यो भनेको के हो अब यदि L गर्यौं भने यो के हुन्छ 15 को है √ओभर लाई चाहिँ अनि हटाएर L गर्यौं भने यो 15 को के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ 15 को स्क्वायर हुन्छ यो हाम्रो सिम्पल के त सिम्पल न्यूमेरिकल फ्याक्ट हो र जब 15 स्क्वायर भनेको के हजुर त्यो अगाडिको फर्मुलामा हामीले MRP into P MRP भनेको P into MPL चाहिँ किन गरेको त्यो भन्दा अगाडि त MR गरेको थियो नि हैन हो त्यहाँ मार्जिनल रेभेन्यू मात्रै गरे मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर अनि के भने हामीले निकाल्यौं नि त जब प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर किनभने हामीलाई यो मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर नगरिकन वेज रेट सँग इक्वलाइज हुँदैन त्यसो भएर गरेको है वेज रेट के हुन्छ रे जहिले पनि मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हुन्छ त्यसैले त्यो मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर निकाल्नको निम्ति के गर्छौं रे पहिला मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर निकाल्छौं र त्यसलाई चाहिँ दिएको प्राइसले के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं है त्यसो गर्ने त हामीले एमआर सँग मल्टिप्लाई गरेको थियौं अनि अहिले चाहिँ प्राइस सँग चाहिँ किन गरेको त सर हो मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी निकाल्नका लागि त्यसो गरेको हो मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल टु के हुन्छ रे MPL into P हुन्छ हैन यहाँ माथि यहाँ हामीले दिएको छौं नि मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल टु के हुन्छ प्राइस अफ आउटपुट इन्टु मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हुन्छ हो किनभने हामीले यहाँ त म्याक्सिमाइज गर्दैछौं हामी के गर्दैछौं फर अप्टिमल युज अफ लेबर अप्टिमल युज सम्म कहाँसम्म गरिन्छ भने त वेज रेट सँग जबसम्म मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ इक्विलिब्रियम हुँदैन अघि हाम्रो पहिलो हाम्रो चाहिँ के हो त्यहाँ एउटा हामीले कर्व देखाएको थियौं नि हो सुरु हो त्यो कर्व सँग रिलेट छ यो र नि त्यसो गर्यो भने बल्ल मात्र के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम लेभल अफ अप्टिमल लेभल अफ लेबर युज कति भएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यसैले हामी यो गर्छौं त्यसैले यहाँ कन्फ्युज मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको चेन्ज अफ द आउटपुट विथ रेस्पेक्टिभ टु लेबर हो हैन हो जब मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर निकाल्नु पर्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं एमपीएल लाई पीएल ले सरी पी ले चाहिँ के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं हेलो त्यसैले हेन्स अप्टिमल क्वान्टिटी अफ लेबर इज अरु म्युट गरेर बस्नु नि भने 225 म्युट गर्नु सही साथीहरु नाउ वी गो फर नेक्स्ट हजुर यो 46 नम्बरको स्लाइडमा जान्नु एकचोटी हो 46 हो यहाँ हामीले के गर्यौं मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर निकाल्यौं कि यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हाम्रो कति आयो इज इक्वल टु 100/√L आयो हैन सर यो 0 एमपीएल को फोर्थ लाइनमा 20 इन्टु के को पावर 0.5 इन्टु 0.5 चाहिँ कसरी भयो त्यो 0.5 मल्टिप्लाई किन गर्नुभयो यहाँ केएल मा हैन एमपीएल को फोर्थ लाइनमा हेर्नु न 20 यो फोर्थ यो नै यो चेन्ज इन लेबर जब माथि जान्छ नि त्यो 0.5 - 1 हुन्छ के हैन उले त्यो
त्योभन्दा अगाडिको 0.5 चाहिँ कसरी आयो भनेको मल्टिप्लाई के त्यो डेरिभेटिभ्सको यो डेरिभेटिभ गर्यौँ नि हामीले 20 0.5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो 20 into 0.5 भनेको कति हो 10 हो ए अच्छा बुझे सर अनि यो 45 नम्बरको स्लाइडमा जान्नु एकचोटी कति 45 किन 45 यसमा यो 4 कसरी आको त्यो बुझे हो यहाँ पनि डेरिभेटिभ ल्याएको अघि हामीले भनेको थियौँ पहिला हामीले चेन्ज इन क्वान्टिटी बाइ चेन्ज इन लेबर विथ रेस्पेक्ट टु लेबर गर्दाखेरि यो के हुन्छ यसको l को पावर 1 हुन्छ भनेको 60l भयो हैन हो यसको चाहिँ के त पावर एउटा 2 पावर 2 इन्टु अनि 2 हुन्छ र अनि बाँकी के हुन्छ एउटा l हुन्छ है त्यसो भनेको डाइरेक्ट 60 प्लस 4l हुन्छ है यस्तो अवस्थामा यति चाहिँ बुझ्ने कि यसलाई चाहिँ l ले डिभाइड गर्दाखेरि यो l ले डिभाइड गर्दाखेरि 6 इन्टु 1 भयो हैन l त गयो नि त 60 भयो यो चाहिँ 2 to 4 भयो बाँकी रह्यो एउटा है ल अब हामी जाँदैछौँ एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज 8 मा हामी के गर्दैछौँ यहाँ इक्वेसन युज गर्दैछौँ रिग्रेसन एनालाइसिस गर्दैछौँ र त्यहाँ हामीले धेरै जस्तो चाहिँ हिसाब गर्ने यसरी हो हेरौँ है कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन एन्ड एस्टिमेट द कस्ट व्हेन आउटपुट इज 42 युनिट्स हेरौँ है अब्जर्भेसन के छ भन्दा हाम्रो अब्जर्भेसनमा चाहिँ पहिलो महिना दोस्रो महिना तेस्रो महिना चौथो महिना आठौँ महिना छ ल मानौ यो 12औं महिना हुनसक्छ 18औं महिना 20औं महिना हुन्छ नि कोही ब्याङ्कमा काम गर्छु भने तिमीलाई थाहा छ 10 वर्षको ब्याज एकैपटक निकाल्छौ हैन हो अनि त्यसको चाहिँ के निकाल्छौ अनि हामी इन्स्टलमेन्ट पनि निकाल्छौँ त्यस्तै मानौ यो अब्जर्भेसनको कुरा गरे मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यो भनेको इयर पनि हुन सक्छ या यसलाई चाहिँ मन्थ पनि हुन सक्छ तिम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटी हुन्छ अब आउटपुट इक्वल टु कति हो 1000 युनिट्समा हामीले आउटपुट गेन गरेको हो र अनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति छ रुपीज इन मिलियन्स दिएको छ त्यो भनेको 22 25 29 33 38 40 45 49 छ अब हाम्रो सल्युसन के हुन्छ कस्ट अफ फंक्सनमा c इक्वल टु a प्लस bq हुन्छ जुन हामीले अघि नै पहिला नै त्यहाँ c इक्वल टु a प्लस bq गर्यौं अब यो भनेको केसँग रिलेट छ त भन्दा हाम्रो रिग्रेसनसँग रिलेट छ त्यो भनेको के हो y इक्वल टु a प्लस bx सँग रिलेट गर्छ यो हैन अर वेयर y इक्वल टु भेरिएबल कस्ट हो जो हाम्रो भेरिएबल कस्ट त्यहाँ दिएको छ 29 हो त्यस्तै x इक्वल टु आउटपुट माथि दिएको छ 1000 युनिट्समा हो 10 13 16 20 25 भन्दै दिएको छ a and b आर द कन्स्टेन्ट भेरिएबल्स मैले भने यो a and b आर द कन्स्टेन्ट भेरिएबल्स कति हो यो युज गरेको भन्ने कुरा निकाल्ने हो अब हामीले हो अब द नर्मल इक्वेसन्स आर नर्मल इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ यो हामीले पहिले पनि गर्यौं होला अनि यसो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चेन्ज इन y गर्दाखेरि and a number of a variable change plus b variable sum total of x हुन्छ र यसलाई सेकेन्ड कन्डिसन्समा लैजाँदाखेरि के हुन्छ भने x लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सम टोटल अफ xy इक्वल टु a सम टोटल अफ x प्लस b सम टोटल अफ x स्क्वायर हुन्छ यो हाम्रो के हो रिग्रेसन्सको इक्वेसन हो अब हामी यो रिग्रेसन इक्वेसनलाई के गर्छौं पहिला यो हामीलाई जे चाहिएको छ नि यो पोजिसनमा जे चाहिन्छ त्यहाँ लगेर हामी के गर्छौं यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ टेबलमा हिसाब गर्छौं पहिले त्यसपछि टेबलमा हिसाब गरिसकेपछि त्यसलाई फर्मुलामा लगेर इनपुट गर्छौं है यो हामीले पहिले नै गरेको कुरा हो नाउ यु क्यान सी y इक्वल टु हामीलाई दिएको आउटपुट कति हो 22 25 29 33 टोटल चाहिँ सम टोटल अफ y इक्वल टु 281 हो हामीले यो सम टोटल गरे हो x को सम टोटल भनेको कति हो हामी त्यही जोड्यौं कि 10 13 16 20 25 27 30 35 त्यो हामीले जोड्यौं त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ के हो यो हामीलाई दिएको इनपुट हो अब हामी चाहिँ x स्क्वायर भनेको त्यसलाई x स्क्वायर गर्यौं हामीलाई चाहिँ के त हाम्रो तलको फर्मुलामा हामी यो राख्दै छौं यो दुईटा इक्वेसनमा त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने चाहिँ x स्क्वायर हो अर्को चाहिँ के हो xy हो अब हेर है अब हामी चाहिँ के गर्यौं x स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर 13 को स्क्वायर
16 को स्क्वायर गर्दै गर्दै 35 को स्क्वायर यहाँ निकाल्यौं हैन अनि xy भनेको के हो यो x र यो y चाहिँ के गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं र त्यसको सम टोटल निकाल्यौं सम टोटल xy भनेको 6764 हो सम टोटल अफ x स्क्वायर भनेको 4404 हो र सम टोटल अफ x भनेको जम्मा 176 हो अनि सम टोटल अफ y भनेको 281 हो हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति हो 8 वटा छ यहाँ हैन र 8 वर्ष भने पनि भनौं 8 महिना भने पनि भनौं 1 2 3 4 5 6 7 8 छ अब नाउ आवर कन्सर्न इज व्हाट पुटिङ द भ्यालु हामी यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छौं पुट गर्छौं नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ द tables in the equation second and first then we can get what अब हामी के गर्छौं हाम्रो इक्वेसन फर्स्टमा हामी चाहिँ के भनेको थियौ माथि हेर त हाम्रो इक्वेसन फर्स्टमा हामीले दिएको कुरा के हो a यहाँ माथि हेरौं त सम टोटल अफ y इज इक्वल टु na प्लस b सम टोटल x हो र सम टोटल अफ x इज इक्वल टु a सम टोटल अफ x प्लस b सम टोटल x स्क्वायर हो यही कुरालाई हामी के गर्यौं हामीले चाहिँ जे चाहिएको थियो त्यो कुरा हामीले यहाँ राख्यौं त्यो फर्मुला अनुसार राख्यौं यो फर्मुला अनुसार राखेर हामी सल्भिङ द इक्वेसन IBN b यो दुईटैलाई चाहिँ सल्भ गर्दा फेरि पहिला हामी चाहिँ के को a को भ्यालु निकाल्यौं त्यसपछि फेरि पछि चाहिँ के त a को भ्यालु राखेर b को भ्यालु निकाल्यौं त्यो निकाल्दा फेरि हामीलाई कति आयो त भने a इक्वल टु 11.05 यो सबस्ट्र्याक्ट गरेर निकाल्ने हो है यहाँ मल्टिप्लाई गरेर सबस्ट्र्याक्ट गर्ने कुनै एउटा चाहिँ जाने गरी यो हामीले पहिले नै गरेको कुरा हो 89 मा हैन त अनि b इक्वल टु 1.09 आयो है यो सबस्ट्र्याक्ट गर्दा फेरि हामीले यो टोटल दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा फेरि आएको कुरा यो हो अब हामी यसलाई के गर्यौं भन्दा माथिको फर्मुलामा राख्यौं y इक्वल टु हाम्रो फर्मुला यहाँ माथि के छ फर्स्टमा हामी के भनेको थियौ फर्मुला हामी फर्मुला के भनेको थियौ y इक्वल टु a प्लस bx हो यहाँ लगाएर राख्यौं है y इक्वल टु a प्लस bx गर्दा फेरि a को भ्यालु चाहिँ 11.05 छ प्लस b को भ्यालु चाहिँ के छ 1.09 इन्टु x छ when x इक्वल टु हामीलाई पहिले नै दिएको छ 42 हेर त त्यहाँ माथि टेबलमा पहिले नै दिएको छ के 42 दिएको छ x को भ्यालु है x युनिट चाहिँ युज के र प्रोडक्ट हुन्छ भनेर therefore y इक्वल टु कति आयो 11.05 प्लस 1.09 इन्टु 42 आयो त्यो भनेकै कति हो यो दुईटाको सम टोटल 56.83 हो hence variable cost at 42 units of output is 56.83 units भनेको 42 units of output obtain गर्नका निम्ति हामीले टोटल भेरिएबल कस्ट कति युज गर्यौं 56.83 युनिट यो भनेको अरब पनि हुन सक्छ खरब पनि हुन सक्छ यो भेरिएबल कस्ट पनि त्यसरी नै हुन सक्छ है त्यो चाहिँ हामीले दिएको अमाउन्ट चाहिँ हुन्छ त्यसको आधारमा हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा जाँदाखेरि यसरी युज गर्छौं त्यसले a र b को भ्यालु हामीले यहाँ पुट गरेर हामी के देख्यौं टोटल आउटपुट चाहिँ हामीले पत्ता लगायौं हैन त yes just you understand the formula and then calculate make the table and put it into the formula and then get it okay now next अब exercise 9 यो अलिकति टफ छ अलि राम्ररी हेर है a company has following production function है q is equal to 100 k to the power 0.5 l to the power 0.5 यो भनेको अघिको जस्तै छ this firm has operated in different condition by using 100 units of capital and 25 units of labors है 100 units of capital र 25 units of labor युज गरेर हामी चाहिँ के गर्यौं प्रोडक्सन सुरु गर्यौं अब find the marginal productivity of capital and marginal productivity of labor है marginal productivity of capital र marginal productivity of labor त हामीले पहिले नै निकालिसकेका छौं नि हैन र हो निकालिसकेका छौं MPL र MPK if rental price of capital is ₹20 per unit what is wage rate suppose that the rental wage rate price of capital is expected to increase ₹25 while the wage rate remains unchanged under the terms of contract. What input rate of capital will be used when firm run under the efficient condition?
यो भनेको 2014 को क्वेसन हो, फाइनल क्वेसन हो सेमेस्टरको। अब हेर हामीलाई चाहिँ गिभन दिएको कुरा के हो, प्रोडक्सन फंक्सन चाहिँ q इक्वल टु 100k टु द पावर 0.5 l to l to the power 0.5 हो, लेबर भनेको 25 हो र क्यापिटल भनेको कति हो 100 हो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो तीनटा कुराको चाहिँ एनालाइसिस यहाँ गर्नु पर्यो है, थ्री थिंग्स को। नाउ आवर फर्स्ट कन्सर्न इज सी देयर when we know that marginal productivity of capital, right? Marginal productivity of capital हामी हेर्दैछौँ, त्यहाँ के देख्दैछौँ भने marginal productivity of capital भनेकै change in quantity output divided by change in capital हो। यसलाई के गर्यौं, अघि जस्तै हामीले के गर्यौं, यहाँ है यहाँ हिसाब निकाल्यौं, इक्वल टु 25 युनिट्स आयो, अरु केही पनि युज गरेका छैनौं, अघिकै मेथड हो यहाँ है। अब हेर त्यस्तै मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इक्वल टु फेरि के हो, हामीलाई थाहा छ चेन्ज इन क्वान्टिटी बाइ चेन्ज इन लेबर नम्बर अफ युनिट्स हो। हामीले के गर्यौं, यो चेन्ज हेर्यौं, यो चेन्ज हेर्दा फेरि हामीले अघि जसरी गरिरहेका थियौं त्यही मेथडबाट यो हिसाब गर्यौं, गर्दा फेरि यहाँ के आयो त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ कति आयो 100 युनिट्स आयो है। यो अघिको माथिकै युनिट्स अनुसार गरे हो हामी। र अब हाम्रो चाहिँ के आयो, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल पनि आयो, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर पनि आयो। अब हाम्रो चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल चाहिँ 25 युनिट्स हो, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ कति हो 100 युनिट्स हो। अब हामी यसको आधारमा हामी के गर्छौं, वी क्यान सी देयर हो, यसको आधारमा हामी गिभन हामीलाई दिएको के हो, रेन्टल प्राइस अफ क्यापिटल दिएको छ आर, अनि त्यसैले हामी के गर्छौं, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल डिवाइडेड बाइ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इक्वल टु आर बाइ डब्लु हुन्छ। अब त्यसो गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छ, जब आर हामीले चाहिँ राख्न पाउँछौं त वेज रेट निस्किन्छ, वेज रेट राख्न पायो भने फेरि के निस्किन्छ, आर निस्किन्छ। अब हेर त्यसो गर्दा फेरि और यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल 25 हामीले माथिबाट हिसाब गरेर निकाल्यौं, अनि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर 100 माथिबाट हिसाब गरेर निकाल्यौं। अब हाम्रो 20 चाहिँ आर पहिले दिएको छ, डब्लु हाम्रो फर्मुलाको बाट, त्यसो गर्दा डब्लु इक्वल टु कति आयो 20 इन्टु 100 बाइ 25 आयो इक्वल टु 80 आयो। डब्लु इक्वल टु म्याक्सिमम वेज रेट चाहिँ कति रहेछ 80 रहेछ है। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल डिवाइडेड बाइ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इक्वल टु आर बाइ डब्लु हामीले पहिले नै प्रमाणित गरेका छौं, र त्यसको आधारमा गर्दा फेरि वेज रेट कति आयो 80 आयो। अब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ, न्यू रेन्टल प्राइस अफ क्यापिटल दिएको छ, त्यहाँ ₹25 दिएको छ, वेज रेट पनि फेरि नयाँ दिएको छ, त्यो राखेर हेर न त भनेको छ, र एल इक्वल टु 25 छ। देन अब हामी के गर्ने भयो, दिएको अनुसार हामीले यहाँ चाहिँ के दिएको छ, यहाँ हेर त तिम्रो क्वेसनमा हेर है, फेरि क्वेसनमा दिए अनुसार अब हाम्रो के आउँछ, क्वेसनमा दिए अनुसार हामीलाई अनि न्यू वेज रेट पनि दिएको छ र के दिएको छ क्यापिटल पनि दिएको छ, त्यो युज गर्यौं, र लेबर पनि दिएको छ 25। अब हामीले चाहिँ के गर्यौं, यहाँ त सजिलो भयो, एमपीके बाइ एमपीएल हामीले पहिले नै दिएको भएर आर बाइ डब्लु, और यो भनेकै 50 हामीलाई यहाँ 50 एल बाइ के माथि हेर त यहाँ फर्मुलामा एकपटक 20 सपोज दैट फिनिश अफ लेबर्स क्यापिटल्स 25 देखिन। अब हामीले चाहिँ यो के गर्यौं, यो हामीले अघि नै निकालेको थियौं नि 50 एल बाइ के, अनि त्यसपछि 50 के बाइ एल 25 बाइ 80 हेर है, यो हामीले चाहिँ केमा लग्यो, यो डाइरेक्ट फर्मुलामा लाग्यौं। 25 हामीलाई पहिले दिएको छ र चाहिँ भनेको 80 पहिले दिएको छ, हामीले दिएको अनुसार यो राख्यौं। त्यसपछि हामी के गर्यौं, यो भनेको एल स्क्वायर हो, यो भनेको रुट ओभर के स्क्वायर, यसो गर्दा फेरि इज इक्वल टु कति आयो त भने 25 बाइ 80, 25 यही दिएको छ, 80 यही दिएको छ है, र अनि
यो हाम्रो 50 त हाम्रो चाहिँ के त हाम्रो लेबर बाई क्यापिटलको 50-50 युज भयो हो नि त हाम्रो चाहिँ के छ त्यो फर्मुला अनुसार गयो अब हेर हामी L by K यो भनेको रुट ओभर हटाउँदा फेरि L by K इक्वल टु 15 by कति भयो 16 भयो है किन हामीले के गर्यौं यसलाई 16.80 एकपटक हेर 16.5 by 16 होला यो 5 by 16 है 16.80 5.25 हैन र यो बिग्रेछ है 5 by गर है यसलाई 5 by 16 ल अब 5 by 16 गर्दा फेरि 5 by 16 Excuse me, sir. Sure. Sir. Sure. So the 50-50 काटिन्छ हैन अनि रुट ओभर L by K भएको त होल रुट ओभर L by K हुन्छ अनि स्क्वायर पनि हुन्छ र नै जब L चाहिँ माथि गयो K चाहिँ तल मल्टिप्लाई गर न क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो L स्क्वायर बाइ K स्क्वायर भयो नि त बुझ्यो बुझ्यो हजुर हजुर L बुझ्यो स्क्वायर बुझ्यो K स्क्वायर भयो त मल्टिप्लाई गर्नु यो भनेको कति 5.25 भयो 16.80 भयो हैन 5 by 16 भयो L by K इक्वल टु 5 by 16 भयो यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि त L by K भइहाल्यो हैन अब इक्वल टु K हेर त 16L by 5 इक्वल टु हामी के निकाल्दै छौं 16 by 5 into 25 वा माथि हामीलाई दिएको छ हेर त क्यापिटल दिएको छ त्यसको चाहिँ के त पर लेबर क्यापिटल हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं त्यसो गर्दा फेरि कति आयो त 80 युनिट्स आयो त्यसो गर्दा फेरि यो हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने 5 into 5 अनि 5 16 into 5 equal to 80 युनिट्स आयो हेन्स marginal productivity of capital is equal to 25 र marginal productivity of labor is equal to है marginal productivity of labor is equal to यहाँ माथि पहिले 100 आएकै छ र अनि wages is equal to कति आयो 80 यहाँ हामीले निकालिसकेका छौं र क्यापिटल इज इक्वल टु कति आयो 80 आयो त्यसैले हामी दुवै मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर वेज रेट र क्यापिटल हामीले के गर्यौं यहाँ निकाल्यौं है त ल यसरी यो सल्युसन सकिन्छ अब हामी लास्ट सल्युसन गरौं इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो पनि चाहिँ फाइनल क्वेशन्समा आएको हो सी हेर 2016 सेमेस्टरको क्वेशन हो यसलाई राम्ररी हेर है यहाँ क्वेशन्स के भनेको छ लेट द प्रोडक्सन फंक्सन रियलाइज्ड बाइ द नुडल फ्याक्ट्री इज अब तपाई नुडल फ्याक्ट्री चलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईको प्रोडक्सन फंक्सन के हो q इज इक्वल टु 100 हो वेज रेट ₹50 हो रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ इज इक्वल टु ₹40 हो पर युनिट प्राइस चाहिँ के हो ₹2 हो अब हामीलाई चाहिँ तीनटा कुरा खोज भनेको छ है इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्प्युट प्रोडक्टिभिटीज अफ टु इनपुट्स देयर प्रोडक्टिभिटी चाहिँ दुईटा इनपुट्सको खोज्ने केको लेबर र क्यापिटलको है अघि हामीले गरे जस्तै गरेर सेकेन्ड शो हाउ टु डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल that the firm should use in order to minimize cost of producing 1118 units of output. What is the profit and minimum cost? What will be the minimum cost and optimal employment of labor and capital at output 2236 units? C ma chai ke bhaneko cha what will be the optimal employment of labor and capital in order to maximize output under given total cost outlay is ₹1000 त्यति मात्रै भनेन फेरि के भने सेकेन्डमा what is the level of output and profit what will be the level of output and optimal employment of labor and capital when total cost outlay increase by ₹2000 भनेर यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ हामीले आउँछ यो 15 मार्क्स को क्वेशन अब यसलाई एकदम ध्यान दिएर सल्भ गर्ने हो सी हियर सल्युसन यो क्वेशन हो है यो क्वेशन अब हामी एकदम सिरियसली है फर्स्ट सल्युसनमा हामीलाई दिएका कुराहरू पहिला थाहा पाउने है दिएका कुराहरू के हुन् भन्दा प्रोडक्सन फंक्सन q इक्वल टु 100
रेट भनेको कति हो भन्यो भने हाम्रो इक्वल टु 100 हामी यसलाई चाहिँ कहाँ लग्यौं कप डटर्स प्रोडक्सन फंक्सनमा लग्यौं 1/2 अनि k टु द पावर 1/2 टु द पावर l टु द पावर 1/2 गर्यौं किन गर्यौं भने त्यहाँ बराबर लेबर र क्यापिटल युज भएको हो भनेको छ त्यो भनेको 0.5 हो अघि भने जस्तै हैन र हो 1/2 भनेको त 0.5 हैन र हो दुवैमा बराबर युज भयो हामीले के गर्यौं हेर है प्रोडक्सन फंक्सनलाई चाहिँ q इक्वल टु 100 थियो q इक्वल टु 100 लाई के गर्यौं 100 इन्टु हामीले चाहिँ के कहाँ लग्यौं प्रोडक्सन फंक्सन्सको उसमा लग्यौं अब हामी प्रोडक्सन फंक्सन्सको उसमा लैजाँदा फेरि के रे कप डटर प्रोडक्सन फंक्सन लैजाँदा फेरि 1/2 बाइ 1/2 1/2 भने पनि के हो फेरि थाहा पाउनु त्यो भनेको पनि 1 हो 1 भनेको 100 इन्टु 1 ओभर 1 भनेको 100 हो त्यसैले वेजेज डबल इक्वल टु ₹50 रेट अफ इन्ट्रेस्ट इक्वल टु ₹40 अनि प्राइस पर युनिट p इक्वल टु ₹2 अब वी नो दैट अब हामीलाई थाहा छ कि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी बाइ इन क्यापिटल हो अब हामीले यसलाई के गर्यौं त चेन्ज इन गर्यौं हेर यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ लियौं चेन्ज इन क्यापिटल गर्यौं यो भनेको 50 हेर यो भनेको 50 1/2 है 1/2 ले गर्दा 50 आको हो इन्टु k टु द पावर र k टु द पावर माइनस k टु द पावर 2 है 1 माइनस 1/2 हुन्थ्यो त्यसो गर्दा फेरि हामी चाहिँ के गर्यो एउटा माइनस चाहिँ के त एउटा यता गयो र एउटा 1 चाहिँ k टु द पावर यहाँ छ त्यसो गर्दा 50 अब हामीसँग रह्यो के अघि भने जस्तै हामी अघि नै पनि गरेका थियौं कि यो k जब माथिबाट तल आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ माइनस प्लस भएर जान्छ प्लस चाहिँ यता छ भने माथि माइनस भएर जान्छ है यो रिलेसन बुझ्ने यो रिलेसन यो भनेको 50l/k टु द पावर 1/2 भयो सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर पनि अघि जस्तै गरेर निकाल्यौं त्यो भनेको पनि के हो सेम हो त्यो भनेको 50 k/l 1 टु द पावर 2 हो हामी यसको डेरिभेटिभ लिएको हो है के गरेको हो डेरिभेटिभ लिएको हो अब हामी के गर्छौं भन्दा यो डेरिभेटिभ्सलाई सी अब हामी एक्चुअल चाहिँ के त प्रोडक्टिभिटीमा लगाएर राख्छौं सी द एक्चुअल प्रोडक्टिभिटी फर इक्विलिब्रियम हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको लेबर र क्यापिटलको इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला हामी के निकालौं हो लेबर अब सी देयर फर इक्विलिब्रियम मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल डिवाइडेड बाइ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल टु रेट अफ क्यापिटल बाइ वेज रेट हुन्छ अब त्यो भनेकै हामीले के गर्यौं अघिको फर्म अनि चाहिँ के त हेर त हामीले अघि चाहिँ निकालिसकेका छौं के निकालेका छौं यो भन्दा माथि हामीले मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी निकालिसकेका छौं त्यही कुरा हामीले राख्यौं मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अघि हामीले यहाँ निकाले हैन त यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल यो आयो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर यो आयो है अब यसलाई हामी के गर्यौं फर्मुलामा लगाएर राख्यौं राख्दा फेरि के आयो l इक्वल टु 4k/5 आयो 4k/5 आयो है हामी के इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ रे मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल डिवाइडेड बाइ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल टु के हुन्छ रेट अफ कस्ट बाइ वेज रेट हुन्छ अब putting the value of L in our what there L in the given function production function or equation माथिको इक्वेसनमा हामी कुनै एउटा इक्वेसन राख्छौं इज इक्वल टु अब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ q इक्वल टु 100 अनि त्यसपछि के 4k/5 के 4k/5 हेर त क्वान्टिटीजमा अब हामी चाहिँ यसमा हामी के गर्यौं भने यु क्यान सी दैट q इक्वल टु 100k के हाम्रो के चाहिँ हाम्रो के छ पहिले नै हामीलाई चाहिँ दिएको छ अब हामी चाहिँ के हामीले चाहिँ के मल्टिप्लाई गर्यौं र 4/k लाई हामी बाहिर निकाल्यौं र 4/5 हामी चाहिँ के गर्यौं भ्यालु राख्यौं किनभने k स्क्वायर हुन्थ्यो हामी चाहिँ के बाहिर निकाल्यौं र अनि त्यसपछि हामी के गर्यौं q को भ्यालु हेर है 1118 हामीलाई के दिएको छ पहिले दिएको छ क्वान्टिटी आउटपुट 1118 हुँदा फेरि क्यापिटल र लेबर कति पुट भएको हो भन्ने कुरा निकाल्नु थियो
त्यसैले हामीले वी आर पुटिङ द भेल्यु अफ क्यू दैट इज गिवन 1118 अनि पछि त्यसपछि हामी के गर्यौं 1180 राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो फर्मुलामा हाम्रो यो जे थियो त्यही राख्यौं त्यसलाई हामी सल्भ गर्यौं यो सल्भ गर्दाखेरि कति आयो 12.5 आयो जब 12.5 आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्यौं यहाँनिर त के को भ्यालु आयो के को भ्यालु आयो त्यो भ्यालुलाई लगेर कहाँ राख्यौं अघि हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको L इक्वल टु 4k/5 मा लगेर राख्यौं त्यसो गर्दाखेरि कति आयो 10 युनिट्स आयो है 10 युनिट्स आयो अब hence the cost minimizing units of labor and capital are 10 units and 12.5 units respectively है यो चाहिँ पहिलो हामी के गर्यौं सेकेन्ड नम्बरको एन्सर गर्यौं अब हामी जाँदै छौं नेक्स्टमा हामीले अर्को क्वेशन के भनेको छ है त्यहाँ राम्ररी हेर सर 54 नम्बर स्लाइड ल हेर हामीले यसको भ्यालु निकाल्यौं यहाँ डेरिभेसन लिएर है चेन्जिङ क्यापिटल गरेर यो 1/2 भनेको इन्टु 100 भनेको के हो 50 हो किनभने 0.5 हो नि त्यो भने त यहाँ 1/2 भनेको 0.5 हो इन्टु 100 गर्दा 50 आएको हो त्यसरी नै यहाँ गरे हो सर अनि त्यो 55 एकचोटि हजुर 55 नम्बर स्लाइडमा एकचोटि जानु न हजुर ल त्यस्तो हैन 50L/K छ तलपट्टि K/L छ त्यसपछि L/K नै कसरी आयो L/K कहाँबाट आयो हजुर त्यो माथिपट्टि त L/K छ तलपट्टि K/L छ हैन माथि लाँदा पल्टिन्छ नि त हैन यसो भयो नि त भयो सर भयो हैन सर बुझे ठीक छ अब हामी जाउँ 56 मा हैन ल अब मिनिमम कस्ट के हो हेर है मिनिमम कस्ट भनेको हाम्रो मिनिमम कस्ट भन्ने बित्तिकै त हाम्रो पहिले नै के गरेका छौं C = WL प्लस वेज रेट अफ लेबर प्लस रेट अफ क्यापिटल हो इन्टु क्यापिटल हो अब हामीले चाहिँ वेज रेट त अघि हामी निकालिसक्यौं 50 निकालिसक्यौं इन्टु लेबर नम्बर चाहिँ हेर कति छ 10 छ प्लस चाहिँ रेट अफ हामीले चाहिँ किन निकाल्यौं क्यापिटल यहाँ अघिल्लो यसमा हेर त हामीले निकालिसकेको छौं त्यहाँ L = 10 निकालेका छौं K = 12.5 निकालेका छौं नि त हैन हो त्यो कुरा लगेर त्यहाँ राखेका छौं हामीले ल हेर अनि त्यसो गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ 50 10 प्लस 40 इन्टु 12.5 = आयो सल्युसन अब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने अब Q = अब Q को भ्यालु चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने Q को भ्यालु 100 इन्टु KL गरेर हेर भनेको छ त्यसले गर्दा के गर्छौं Q भन्ने बित्तिकै यो Q क्वान्टिटी आउटपुट हो त्यो क्वान्टिटी आउटपुट हामीलाई चाहिँ माथि दिएको छ त्यो भनेको √KL हो त्यसलाई हामी 100 राख्यौं 100 12.5 इन्टु 10 हाम्रो यही फर्मुलाकै अघि हामीले K को र L को चाहिँ राख्यौं र त्यो L को चाहिँ 12.5 इन्टु 10 गर्दा फेरि 125 भयो र 125 को अनि चाहिँ के हो अनि हामी यसको स्क्वायर निकाल्दा फेरि कति आयो 25 होला हो कति हो 25 100 इन्टु 125 को निकाल जति आउँछ त्यसलाई के गर मल्टिप्लाई गर त्यसो गर्दा फेरि कति आउँछ 1118 आउँछ एप्रोक्सिमेट है हामीले के गर्यौं यो माथिको फर्मुलामा लगेर अघि आएको भेल्यु त्यहाँ राख्यौं अब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने हामीलाई सोधेको मिनिमम कस्ट यति हो क्वान्टिटी आउटपुट यति हो अब हामीलाई निकाल प्रॉफिट भनेको छ प्रॉफिट इक्वल टु के हो टोटल रेभेन्यू हैन टोटल कस्ट हो टोटल रेभेन्यू भनेको P * Q हो कस्ट त कस्ट दिइहाल्यो माथि चाहिँ हामीले कस्ट कति निकाल्यौं टोटल 1000 निकाल्यौं अब हाम्रो P भनेको के हो पर युनिट प्राइस छ सेकेन्डमा चाहिँ कति दिया छ 2 भनेको छ नि त्यहाँ हेर त माथि क्वेशनमा हेर पर युनिट प्राइस भनेको कति दिया छ 2 भनेको छ क्वेशन नम्बर 2 मा एकपटक फेरि हेर्न सक्छौ त्यहाँ 11.2 मा एकपटक हेर त यहाँ
1102 यहाँ हेर यहाँ के भनेको छ 1122 हुँदा सो हाउ टु डिटरमाइन द लेबर एन्ड क्यापिटल द्याट फर्म शुड बी in order to minimize the cost produced 1118 units of output. What is the profit and minimum cost? What will be the minimum cost and optimal employment of labor and capital at output? यति भनेको छ र हामीलाई यहाँ दिएको अनि के भनेको भन्यो भने पर युनिट चाहिँ प्राइस त हामीलाई त पहिले 2 दिएकै छ हामीले p into q गर्यौं त्यहाँ p into q गर्दा फेरि आएको हाम्रो भ्यालु हाम्रो कति हो भन्यो भने p भनेको 2 पहिले दिएको छ q भनेको हामीले यहाँ निकाल्यौं 1118 र हाम्रो कस्ट भनेको 1000 यहाँ हामीले निकाल्यौं त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ कति आयो त भ्यालु 1236 चाहिँ हाम्रो के आयो प्रॉफिट आयो है हाम्रो प्रॉफिट भनेको कति रहेछ 1230 एट द व्हाट 1100 एट द 1118 कस्ट है 1118 कस्ट हुँदा फेरि सरी क्वान्टिटी आउटपुट हुँदा फेरि हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्छ 1236 हुन्छ अब हामीले त्यहाँ अर्को क्वेशन फेरि के दिया छ भन्यो भने हेर है अब चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर 2336 राखेर हेर भन्छ क्वान्टिटी आउटपुट गिवन आउटपुट इज इक्वल टु 2236 वी नो दैट हामीलाई थाहा छ कि q इज इक्वल टु 100 रुट पावर lk हामीले चाहिँ अब के गर्यौं यहाँ हामीलाई दिएको 2236 क्वान्टिटी राख्यौं त्यसपछि 100 हाम्रो माथि दिएको क्वान्टिटी आउटपुटको फर्मुला छ र अनि त्यो शो गर्दाखेरि l into k हामीले चाहिँ त्यो के गर्यौं 0.5 1.2 1.2 भने 0.5 त्यसको चाहिँ हाम्रो lk हुन्छ रुट ओभर lk हुन्छ रुट ओभर lk हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब हामी l को भ्यालु 4k/5 राख्यौं हामीले त्यो निकालिसकेका छौं इन्टु k इक्वल टु l बाइ 4k/5 हामीले पहिले निकालेको भ्यालु त्यहाँ राख्यौं अब त्यसो गर्दा फेरि k को भ्यालु आउँछ त्यसो गर्दाखेरि है 2236 divided by 100 into 4/5 त्यहाँ हामीले भ्यालु राख्यौं k स्क्वायरलाई हामी चाहिँ k को भ्यालु राखेर बाहिर निकाल्यौं त्यसो गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 2236 divided by 88.94 इक्वल टु 25 युनिट्स हेर है यसलाई एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेटर कहिलेकाहीँ यता फरक पनि पर्न सकेको हुन्छ क्याल्कुलेटरले एक्ज्याक्ट निकालेको हुन्छ सायद यो नै करेक्ट पनि हुन सक्छ है 25 युनिट्स मैले मिलेसम्म 25 के रे हामीले करेक्ट नै गरिरहेका छौं 25 युनिट्स अब हामीले चाहिँ के निकाल्यौं यहाँ क्यापिटल निकाल्यौं है क्यापिटल निकाल्यौं अब हामीले निकाल्नु पर्यो के त भन्यो भने लेबर निकाल्नु पर्यो लेबर भनेको पनि फेरि के हो हामीलाई पहिल्यै थाहा छ कि लेबर इक्वल टु 4k/5 हामी त्यहाँ लेबर भ्यालु राख्दै छौं अनि लेबर कहाँ राख्यौं यो 100 मा राख्यौं है यहाँ कन्फ्युज नहुने यहाँ 4k/5 राख्यौं इक्वल टु 4 into 25 4 into 25/5 इक्वल टु 20 युनिट्स हामीले l को भ्यालुमा लगेर हामीले प्राप्त गरेको k को भ्यालु राख्यौं डाइरेक्ट यहाँ र यसो गर्दा फेरि हामीलाई के आयो l को भ्यालु पनि आयो k को भ्यालु पनि आयो l चाहिँ इक्वल टु 20 युनिट्स हो k इक्वल टु कति हो 25 युनिट्स हो अब हामी यसलाई केरामा लग्यौं भन्दा मिनिमम कस्ट चाहिँ कति हो त त्यतिखेर भन्दाखेरि c इक्वल टु WL प्लस RK हो W भनेको 50 हामीलाई पहिले दिएकै छ लेबर 20 हामीले यहाँ आइहाल्यो R इक्वल टु 40 हामीलाई दिएकै छ पहिले अब हाम्रो चाहिँ के त 25 युनिट चाहिँ युज भएको भन्ने कुरा अहिले को क्याल्कुलेसन्स गर्दा फेरि कति आयो त 1000 + 1000 इक्वल टु 2000 आयो त्यसैले 2000 चाहिँ कस्ट गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ मिनिमम कस्ट भएको रहेछ भन्दा रहेको रहेछ त्यसो गर्दा हामीले कति लेबर र क्यापिटल युज गर्यौं भनेर सोधेको थियो हामीले सोधे अनुसार हामी के निकाल्यौं भन्दा हेन्स optimum employment of labor and capital are 20 units and 25 units हामीले यो निकाल्यौं कतिखेर त युनिट्स रेस्पेक्टिभली एन्ड मिनिमम कस्ट इज 2000 त्यतिखेर मिनिमम कस्ट चाहिँ कति 2000 मा यो लेभल प्राप्त भयो भन्ने कुराको पनि प्रमाणित गर्यौं अब हामीलाई चाहिँ सी क्वेशन दिएको छ त यहाँ है सी क्वेशन दिएको छ थर्ड मा के दिएको छ क्वेशनमा भन्यो भने हेर गिवन टोटल आउटले चाहिँ 1000 दिइरा छ है माथिको क्वेशन्समा 1000 दिएको छ अनि वी नो दैट अब हामीलाई त थाहा छ कि आउटले 1000 हो भन्ने बित्तिकै त कस्ट 1000 हो
सी इक्वल टु 1000 हो। अब हाम्रो चाहिँ के त भन्दा टोटल इम्प्लोइमेन्ट अफ द क्यापिटल एन्ड लेबर निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो गर्दाखेरि हो, यसो गर्दाखेरि हामी 1000 इक्वल टु अनि 50 into 4k by 5 into 40 त्यो हामीले पहिले दिएको छ। w को भ्यालु र r को भ्यालु त्यही राख्या हो र अनि यो l को भ्यालु 4k by 5 हामी निकालेका छौँ, पहिले नै निकालेका छौँ, इन्टु 4 इन्टु k गर्यौं र त्यसो गर्दा पहिला हामी चाहिँ के निकाल्यौं त भन्दाखेरि k को भ्यालु आयो। k को भ्यालु भनेको कति आयो? k को भ्यालु भनेको 12.5 आयो। अब जब k को भ्यालु आउँछ हामीले चाहिँ यहाँ k चाहिँ यतिकै राख्यौं र अनि अब l को भ्यालु निकाल्न सजिलो भयो नि त। l त हामीले 4k by 5 पहिले निकालेका छौं, यति सजिलो हो कि अब त्यो काम। अब हेर हामी त्यसो गर्दाखेरि 4 into 12.5 by 5 भयो ओभर 5 है by 5 इक्वल टु हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आयो? 12.5 into 4 इक्वल टु 60 by 5 आयो। 5 है 5 12 सरी 50 by 5 आयो। 50 by 5 आएपछि हाम्रो कति आयो त? 5 दा 10 आयो। त्यसैले hence optimal employment of labor and capital are 10 units and 12.2 units आयो है। सेकेन्ड पोजिसनमा हामीले दिएको 100 टन्स 1000 कस्ट अनुसार चाहिँ हामीले युज गरेको अप्टिमल लेबर र क्यापिटल चाहिँ कति रहेछ? क्यापिटल्स 10 नम्बर अफ लेबर्स एन्ड 12.5 युनिट्स अफ क्यापिटल हो है। हेर त कति हरेक पोजिसन्समा हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट फाइनल हामीलाई चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भने हेर है, फाइनल हामीलाई भनेको छ लेभल अफ आउटपुट के हो त भनेको छ। लेभल अफ आउटपुट q इक्वल टु है रुट ओभर केएल। हामी रुट ओभर केएल भनेकै के हो? 0.5 0.5 12 by 12 हो। त्यसैले हामी के गर्यौं त्यसमा चाहिँ राख्यौं q इक्वल टु 100 इन्टु 12.5 इन्टु 10 अनि भर्खर हामीले निकालेको भ्यालु त्यसमा लगाएर राख्यौं। त्यसो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 1118 आयो। अब 1118 मा हाम्रो प्रफिट के हो? हाम्रो प्रफिट के हो भन्यो भने प्रफिट इक्वल टु p इन्टु q माइनस c हो। अब हेर हामीलाई दिएको p त पहिले 2 दिएकै छ र हामीलाई चाहिँ के त भन्दा क्वान्टिटी भर्खर हामीले निकाल्यौं 1118 माइनस हाम्रो कस्ट भनेको कति हो? wl प्लस rk हो। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्यौं? w को भ्यालु 5 राख्यौं, l चाहिँ 10 हो, प्लस r को भ्यालु 40 राख्यौं र अनि k को भ्यालु 12.5 राख्यौं। अब यसो गर्दाखेरि k को भ्यालु त्यही आएको होइन त यहाँ माथि? हेर त माथिल्लो स्लाइडमा l को भ्यालु 10 आएको हो, k को भ्यालु कति आएको हो? 12.5 आएको। त्यही कुरा लगेर यहाँ राखेछौँ, हामीले केही गरेका छैनौँ। र अब त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति आयो भन्दा हिसाब गर्दाखेरि 1236 आयो। अब 1236 चाहिँ हाम्रो के आयो त? प्रफिट आयो। यो प्रफिट आउँदाखेरि 1236 प्रफिट आउँदाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ 2000 राखेर हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के त आउटपुट कति हो त? लेबर र क्यापिटल युज कति भयो त भनेर फेरि हेर्न भनेको छ। त्यहाँ टोटल कस्ट इज इक्वल टु 2000। वी नो दैट c इज इक्वल टु wl प्लस rk। c भनेको 2000 हो। 2000 भनेकै कति हो भन्यो भने माथिल्लो पहिलो हाम्रो फर्मुलामा लगेर राख्यौं हामीले 50 इन्टु 4k by 5 हो, प्लस चाहिँ कति हो? 40 हो। हामीले चाहिँ यो के त k को भ्यालु प्लस r को भ्यालु राख्यौं है। अब हामीले चाहिँ प्लस चाहिँ के गर्यौं? यहाँ wl को भ्यालु राख्यौं प्लस 40 प्लस k। पहिला k को निकाल्छौं। 40 हाम्रो के हो? r हो। r इक्वल टु 40 हामीलाई पहिले क्वेशनमै दिएको छ। अब यसो गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौं? सल्भ गर्यौं। सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ 2000 इक्वल टु 40k हेरै 40k प्लस 40k आयो। यहाँ हेर 5 जा 10 हो 50 हुन्छ। 10 इन्टु 4 कति भयो? 4k 40k भयो प्लस 40k हाम्रो छँदैछ इक्वल टु 80k आयो इक्वल टु 2000 इक्वल टु कति? k इक्वल टु 2000 बाइ 80 इक्वल टु 25 आयो। अब हाम्रो के आएपछि त l निकाल्नु सजिलै छ। हाम्रो l इक्वल टु त 4k by 5 हामी पहिल्यै निकालेका छौं। अब त्यो भ्यालु लगाएर हामी त्यहाँ राख्छौं है। k को भ्यालु कति हो? 4 इन्टु 25 हो बाइ 5 हो इक्वल टु
20 यो भनेकै कति हो 25 into 4 100 हो by 5 हो त्यो भनेकै 5 by 100 by 5 equal to 20 हो अब हाम्रो लेभल अफ आउटपुट कति हो त भन्यो भने अब हामीले यो लेबर र यो क्यापिटलको भ्यालु लगाएर हामी के गर्छौं हाम्रो प्रोडक्सन फंक्सनमा राख्छौं लेभल अफ आउटपुट के इज इक्वल टु 100 रूट ओभर एलके हो इज इक्वल टु 100 into 20 हाम्रो लेबरको भ्यालु यहाँ आयो प्लस चाहिँ क्यापिटलको भ्यालु चाहिँ 25 युनिट्स यहाँ आयो इज इक्वल टु कति आयो त हामी चाहिँ इज इक्वल टु 25 into 35 20 into 25 गर्यौं र यसको रुट निकालेर हामीले के गर्यौं 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो भनेको 2236 हो त्यसैले हेन्स optimal employment of labor and capital are 20 units and 25 units respectively and level of output is 2236 त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ के कुरा चाहिँ क्लियर भयो भने कुनै पनि कन्डिसनमा लेबर र क्यापिटलको रेट चेन्ज हुँदाखेरि आउटपुट चेन्ज हुँदाखेरि हामीले पहिले निकालेको फर्मुलालाई चाहिँ युज गरेर हरेक कन्डिसनमा चाहिँ त्यसलाई युज गरेर त्यसको आउटपुट पनि निकाल्न सक्छौं प्रॉफिट पनि निकाल्न प्रॉफिट भनेको ठाउँमा प्रॉफिट निकाल्न सक्छौं टोटल कस्ट भनेको ठाउँमा टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौं र अनि त्यसपछि क्यापिटलको भ्यालु र लेबरको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौं त्यसैले यसबाट हामी के कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फंक्सनमा अनि युज हुने लेबर र क्यापिटलहरुलाई हरेक किसिमले युज गरेर हाम्रो प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्ने कस्ट मिनिमाइज गर्ने सबै कामहरु चाहिँ गर्न सक्दा रहेछौं भन्ने कुराको क्लियर आइडिया यसबाट भयो ओके फ्रम दिस हामीले यसरी हजुर आई 5 into 10 चाहिँ त्यहाँ 50 हुनु पर्ने हैन यहाँ हजुर थर्ड डबल आई मा हेर्नु नि त्यहाँ 5 into 10 plus 40 into 12.5 छ नि त्यो 5 into 20 छ नि त यहाँ 500 भयो के यहाँ तलपट्टि यो हो यो 1 डबल आई को यहाँ हजुर यो तलपट्टि तल हो यो 10 500 छ नि त यो 1000 आको ठाउँमा 550 हुनु पर्ने हैन हो त्यहाँ यहाँ 150 ए है हेर त 550 एल को भ्यालु चाहिँ हामीले कति निकालेका छौं हेर W को भ्यालु 50 हुन्छ सर त्यहाँ ए हो हजुर ए W को भ्यालु 50 हो हजुर ए यहाँ 50 भएपछि बल्ल 10 भयो अघि अब त्यहाँ एउटा माथि पनि गर्दै अब आयो होला हैन यो यसलाई सेभ गरौँ है ल भयो यसरी हामीले चाहिँ यो सबै चाहिँ के गर्यो युनिट चाहिँ सकियो थ्यांक यू भेरी मच Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.